చేయవలసినది మీరు చేయవలసినది. The thing that is required and the thing that you should do. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది యథార్థంగానే కొంతమంది చేస్తూ ఉండొచ్చు, కొంతమంది చేస్తున్నానన్న భ్రమలో ఉండొచ్చు, కొంతమంది చేయకుండా కూడా ఉండకపోవచ్చు. Some people will say yes they are doing, some people will say not sure, some people may not be doing at all. అంటే కొంతమంది యథార్థంగా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అని అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది వారు పొందుకున్నారు కాబట్టి చేయగలుగుతున్నారు. Some people are able to do it because they are able to understand every sermon and put it in practice. ఇది ఫస్ట్ కేటగిరీ పీపుల్. This belongs to the first category. రెండో కేటగిరీ పీపుల్కి ఇది తెలుసు కానీ చేస్తున్నానన్న భ్రమలో ఉంటారు కానీ చేయరు. The second category of people are in deception, thinking that they are doing but actually they are not doing. ఎందుకు అలా భ్రమలో ఉంటారంటే వాళ్ళు అనుకున్నదే కరెక్ట్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి. The reason why they are in deception is because they think whatever they are thinking is right. అపవాది దగ్గర ఉన్న బిగ్గెస్ట్ వెపన్ వచ్చి మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకునే విధంగా చేయడమే వాడి పని. The biggest deception of the Satan is to make you believe that you are always right. దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టుకుని నువ్వు జీవించేది వేరే, కానీ నీ మీద నమ్మకం నువ్వు పెట్టుకుని దేవుడిలో జీవిస్తున్నావన్న భ్రమలో నడిపించేది వేరే. You depending on God and walking according to the word of God is one aspect, but you depending on yourself thinking that you are walking according to God is the deception. ఈ రోజు దాన్ని బట్టి మీరు తెలుసుకుంటారు. By today's sermon you will understand which category you are in. కొంతమందికి ఇది తెలుసు కానీ చేయలేరు. Some people know this but still they are not able to walk. ఇంకా మిగతా వారిని లిస్ట్లోకి తీసుకోవాల్సిన పని లేదు. Others don't even have to be considered in the list. ఎందుకంటే వాళ్ళు వింటారు కానీ చదవరు. Because they hear but they don't read. కాబట్టి వినింది కూడా వాళ్ళకి గుర్తుండదు కాబట్టి వాళ్ళలో పడిన సీడ్ ఎత్తుకుపోతూ ఉంటుంది. Because whatever they hear they don't understand because the enemy comes and takes out the seed that is sown in their heart. మీరు విన్న వాక్యము త్రోవలో పడటము నాకు ఇష్టం లేదు. And for me, I would not like the seed sown by the Lord to be falling on the wayside. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. Now examine yourself. అంటే మీరు పొందుకుంటున్నది రక్షణ త్రోవలో పాడేస్తున్నారా, లేకపోతే ఒక బండ మీద పాడేస్తున్నారా, లేకపోతే మట్టి మీద పాడేస్తున్నారా, లేకపోతే మంచి భూమి అయినా మీ హృదయంలో పడేసుకుంటున్నారా? Now you have to analyze the salvation and the word of God. Are you throwing it on the wayside or upon the rock where there is little soil, or upon the soil where there are multiple thorns, or are you sowing it in a good soil, fertile soil? There are 4 categories. అందుకనే చెప్తున్నాను, వాక్యము నాకు తెలుసు అని చెప్పడం కన్నా ఆ వాక్యం యొక్క అనుభవ జ్ఞానము నాకు తెలుసు అని పరిచయం చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కదా. So some people say they know the word of God, but what is more important is their experiential knowledge telling that I have been practicing this word of God and that's the reason I'm preaching. ప్రతి వారికి కావాల్సింది ఏంటి? What is the foremost thing that is required for anybody? మన సువార్త ఏంటి తెలుసా మీకు? But do you know what is our actual doctrine? అపోస్తలు పౌలు అంటాడు, నేను బాప్తిస్మం ఇవ్వడానికి రాలేదు, క్రీస్తు శిలువ వ్యర్థము కాకూడదని వచ్చాను అని అంటాడు. Apostle Paul says, I've not come to give about baptisms alone, but the more important thing is to make them known about the reason why Jesus Christ was crucified. అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఆయన బాప్టిజం ఇవ్వడానికి రాలేదు, వాళ్ళ శిష్యులు బాప్టిజం ఇచ్చారు, ఆయన తండ్రిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. Even Jesus Christ did not come to give baptisms, his disciples gave baptism, but Jesus came into this world to introduce God the Father to us. అలాగే పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించబడాలి అంటే అతనికి ముఖ్యంగా ఉండవలసింది ఏంటండి? What is the most important thing if somebody wants to have the anointing of the Holy Spirit? వాక్యం చెప్తుంది, అన్నిటికన్నా మొట్టమొదటిగా నువ్వు ప్రేమించవలసింది దేవుణ్ణి. ఆయన్ని ప్రేమించావా, ఆయన హృదయంలో పెట్టుకున్నావా, ఆయన్ని ఒప్పుకున్నావా అని అంటున్నారు. But the most important thing is, have you known God? Are you loving God? Have you kept him in your heart and walking according to his ways is the most important thing. నువ్వు నోటితో ఒప్పుకుంటే నీ నోరు సాక్ష్యం. If you believe, if you speak with your mouth, if you confess with your mouth will be a witness
towards you. నీ హృదయం విశ్వసించిందంటే నీ హృదయం సాక్ష్యం. If your heart has believed it and confessed through your mouth, your heart becomes a witness against you. నువ్వు నిజంగానే దేవుడు వాక్యం విని దాని ప్రకారం జీవిస్తున్నావు అని అంటే నీ చెవులు సాక్ష్యం. If you really have heard the word of God and believed it in your heart, then your ears becomes a witness against you. ఎందుకు దేవుడు నీకు ఆర్గాన్స్ ఇచ్చారు అందరికి? Why did the Lord give all the organs to all of us? ఆఖరికి నీ ఎముకలు కూడా దేవుడికి సాక్ష్యం చెప్పాలి. Finally, even your bones should testify about you. అందుకని నీకు ఆర్గాన్స్ ఇచ్చారు కానీ నీ కిడ్నీ ఫంక్షన్ వల్ల నీ శరీరం బాగుంటుంది అన్నది ఈ లోకపరంగా మీరు ఆలోచించేది. అది In the world, they say that you have to have a kidney function test, a liver function test, and different organ related tests. But your organs should testify about you. ఇవన్నీ కూడా దేవుడు ఇష్టపడి మీకు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ ఆర్గాన్స్ అన్నీ కూడా సాక్ష్యంగానే ఉంటాయి. The Lord God has given all these organs to you, therefore your own organs will be testifying about you. ఇదే నోరు నువ్వు దేవుణ్ణి ఎక్కువ ప్రేమిస్తే అదే నోరు దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పుద్ది. నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించలేదనుకో అదే నోరు వచ్చి నీ గురించి వ్యతిరేకంగా తీర్పు చెప్తుంది. Your own mouth, when you love the Lord more, the same mouth of yours will come and testify about you that you have been glorifying Him. But if you are not, the same mouth will talk against you. కాబట్టి ఇక్కడ ఒకరికి పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించబడాలి అంటే బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలని ఎక్కడ రూల్ లేదు. Now, to a person to receive the anointing of the Holy Spirit, the foremost important thing is not necessarily అదేంటి baptism. వీళ్ళు చెప్తున్నారేంటి? పేతురు చెప్తున్నాడు కదా పాప క్షమాపణ నిమిత్తము బ్యాప్టిజం తీసుకుని మారు మనసు పొందాలని పేతురు చెప్తున్నారు కదా, వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారని అనుకోకండి. Don't think by telling that did not Peter and everybody say that people have to repent and then be baptized, only then the anointing will come. పాప క్షమాపణ అన్నది నువ్వు నిజంగా పాప క్షమాపణ పొందుకుంటేనే నీకు నువ్వుగా ఇష్టపూర్వకంగా పాపాలన్నీ క్షమింపబడ్డాయన్న నమ్మకం నీకు వచ్చిన తర్వాత దేవుడు తప్ప వేరొక జీవితం లేదు అని నువ్వు నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతనే ఆయన రక్తంతో పాలభాగస్తులయ్యే అధికారం నువ్వు పొందుకుంటావు అని అర్థం అక్కడ. If you truly repent, the actual meaning is letting go of your old past. Old sinful life should not be there when you truly repent. And that is what is meaning of repentance. అలా అయితే గారడివాడు కూడా బాప్టిజం తీసుకున్నాడు. If you ask me, Simon the sorcerer also in Acts chapter 8 also took baptism. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఎవరైనా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకోవాలంటే వాళ్ళకి దేవుని మీద విధేయత ఉంటేనే, విధేయులైన వారికి మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం అనేది పొందుకుంటారు. ఇది వాక్యం చెప్తుంది. Only the obedient people to the word of God will receive the anointing of the Holy Spirit. అడుగుడి మీకు దొరుకును అని అంటే పరిశుద్ధాత్మను అడిగితే మీకు దొరికేస్తదని కాదు అక్కడ. It's not just asking the Holy Spirit and you're receiving the Holy Spirit. అలాగ అడిగారు అనుకోండి, ప్రతి వాళ్ళు అడిగేస్తారు. If దేవుడు that's the తెలియని case- వాళ్ళు కూడా అడగగలుగుతారు. If that's the case, means even people who do not know God, they will ask, give me the Holy Spirit. ఎవరికి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం దొరుకుతుంది? To whom will the anointing of the Holy Spirit come ఎవరైతే upon? విధేయత కలిగి దేవునికి విధేయులై ఉంటారో అటువంటి వారికి మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించడం జరుగుతుంది. To those people who are obedient to the word of God, only those people will receive the anointing of the Holy Spirit. రెండోది, ఎవరు గొప్ప సూచక క్రియలు చేయగలుగుతారు? Who can do great miracles? అద్భుత కార్యాలు ఎవరు చేయగలుగుతారు? Who can perform miracles? ఎవరు? Who are these people? నువ్వు దేవుని నోటితో ఒప్పుకుంటే అద్భుత కార్యాలు చేయగలుగుతావా? దెయ్యాలు కూడా కార్యాలు చేయగలుగుతాయి. If you just believe with your mouth and believe in your heart, do you think you can do miracles? Even demons can perform అది miracles. కొంతకాలం వెలిగింపబడుతుంది, తర్వాత ఆరిపోతుంది. It will be enlightened for a moment and after a period of time it will be quenched. అవన్నీ టెంపరరీ థింగ్స్ కాబట్టి It is all temporary things. ఇటువంటి కార్యాలు ఐగుప్తీయులు కూడా చేయగలరు. Even the magicians of the Egypt can also do this type of miracles. కానీ ఇక్కడ గొప్ప కార్యాలు, మహత్కార్యాలు ఎలా చేయగలిగే వాళ్ళు ఎలా అంటే దేవుని కృప ఎవరిలో ఉంటుందో, దేవుని శక్తి ఎవరిలో నింపబడుతుందో వారు మాత్రమే చేయగలుగుతారు. Those people who have the grace of God and those who have the power of the Holy Spirit in them, only those people can do great ఇవి miracles. లేకుండా ఎవ్వరూ అద్భుత కార్యాలు చేయలేరు. Without this, nobody can do great miracles. అనేక మంది చేశారు కదా అని అంటారు. Many people will say, how many people have performed miracles? చేశారు అని అంటే వాళ్ళు యథార్థంగా దేవుణ్ణి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటారు. They would have really accepted the Lord genuinely. That's the reason they were able to do. అలాగే మూడో పాయింట్ చూడండి, ఎవరు క్షేమాభివృద్ధి నొందుతారు? Who is that person who will flourish abundantly? ఎవరు సమాధానం కలిగి ఉండగలుగుతారు? Who can have peace in their life? ఎవరు ప్రభువునందు భయం కలిగి ఉంటారు? Who will have the fear of the Lord? ఈ 3 పాయింట్స్ చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ పాయింట్ యాక్ట్స్ 5:31-32. అపోస్తల కార్యము 5వ అధ్యాయము 31-32 వచనములు. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 5 వర్సెస్ 31 and 32. ఇశ్రాయేలునకు మారు మనస్సును పాప క్షమాపణను దయచేయుటకై
దేవుడు ఆయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దక్షిణ హస్తముల చేత హెచ్చించి ఉన్నాడు. మేమును దేవుడు తనకు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మయు ఈ సంగతులకు సాక్షులమై ఉన్నామని చెప్పిరి. ఇశ్రాయేలీయులకు మారు మనస్సును పాప క్షమాపణను దయచేయుటకై దేవుడు ఆయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దక్షిణ హస్త బలము చేత హెచ్చించి ఉన్నాడు. Then God put him in the place of honor at his right hand as Prince and Savior. He did this so the people of Israel would repent of their sins and be forgiven. ఎవరు? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. The ఆయన person we're talking వలననే- about is the Lord Jesus Christ. ఆయన వల్లనే మారు మనసు పొందుకుంటారు. Only because of Lord Jesus Christ that is accepted. The ఒకరు repentance is మారు accepted. మనసు పొందుకున్నారంటే నోటుతో ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళు. If somebody truly repents, they will believe and they'll speak from their heart, from their ఎందుకంటే mouths. వారిలో మారు మనసు ఉంది, యథార్థంగా నోటుతో ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళు. They will speak without any guile because they have believed it from their heart and speak from their mouth. పాప క్షమాపణ పొందుకున్నారు అంటే హృదయంతో విశ్వసిస్తారు వాళ్ళు. If they truly repent means they have believed it in the heart. మీ పాప క్షమాపణ మీ హృదయానికి ముడిపడి ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember, your repentance of your sins is directly knitted to your way you speak. ఇవి ఎవరు దయచేయగలుగుతారు? Who can give all these things? ఒక్క వాక్యమే. Only the word of God can cleanse you. ఈ వాక్యమే నువ్వు ఏమి చేయగలవు ఏమి చేయలేవు అని నేర్పించగలిగేది ఈ వాక్యమే. It's only the word of God will teach you what you should do and what you must not do. ఈ వాక్యం వల్ల నీలో మారు మనసు ఉంటే నువ్వు నోటుతో ఒప్పుకుంటావు. ఏమని ఒప్పుకుంటావు? ఇంకెప్పుడు ఈ నోటుతో పాపాలు చేయను, తప్పులు చేయను, బూతులు మాట్లాడను, ఎవరికి వ్యతిరేకంగా పాపాలు చేయను అని నోటుతో ఒప్పుకుంటావు. You will, if you only obey with your mouth, then only you can talk, telling that I will not tell lies, I will not cause hurt to anybody, I will not say any rash words, I will not have any false things coming out of my mouth. రెండోది, పాప క్షమాపణ పొందుకున్నావు అని అంటే హృదయంతో విశ్వసిస్తావు కాబట్టి యథార్థమైన జీవితం నువ్వు జీవిస్తావు. నువ్వు కపటం అన్నది నీలో ఉండదు. There will not be any guile because you have believed in your heart and you have confessed with your mouth. అంటే నీ జీవితం అందరికీ కూడా తేటగా కనిపిస్తుంది, అభివృద్ధిగా కనిపిస్తుంది, దేవుని యొక్క శక్తి మీ శరీరం మీద కనిపిస్తుంది. Therefore your progress will be evident to all, and because the power of God is there upon your body. ఇక్కడ ఎవరు చెప్తున్నారు? Who is telling these words? 32 వర్స్ చూడండి. Verse 32. 32వ వచనము. మేమును దేవుడు తనకు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మయు ఈ సంగతులకు సాక్షులమై ఉన్నామని చెప్పిరి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా పేతురు, ఫిలిప్ వీళ్ళందరూ కూడా, జాన్ వీళ్ళందరూ గొప్ప సాక్షులు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వాళ్ళ కంటి ముందు ఎటువంటి జీవితం జీవించారో, ఎటువంటి హృదయం కలిగి ఉన్నారో ఇవి వాళ్ళందరూ చూశారు. వాళ్ళ సాక్షులు అక్కడ. Because these witnesses are none other than Peter, James, John and other disciples who have seen all these things. అక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఉందని చూడండి. దేవుడు తనకు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మయు కూడా సాక్ష్యం అంటే చూడండి. Consider this word. Along with these people of this world, even the Holy Spirit is a witness with them, who is given by God to those who obey him. అంటే ఫిజికల్ గా కంటితో చూసిన ఈ శిష్యులు చూసిన ఆ సాక్ష్యంతో పాటు వారు పొందుకున్న పరిశుద్ధాత్మ కూడా సాక్ష్యం ఇస్తుందని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడి ఉంది. Along with the disciples who have seen, who have believed, who have spoken, who have confessed, even the witness is coming from the Holy Spirit along with the disciples. అంటే మీరు ఆయన ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో, వాక్యాన్ని ఏ విధంగా మీరు విని గ్రహించి మీ జీవితంలో మార్పు తెచ్చుకుంటున్నారో, మీరు పొందుకున్న పరిశుద్ధాత్మ, మీరు నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుంటే పరిశుద్ధాత్మ సాక్ష్యంగా ఉంటుంది. మీరు వేరే ఆత్మను పొందుకుంటే ఆ ఆత్మ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడని నమ్ముద్ది. If you believe and you have received the anointing of the Holy Spirit along with you will witness and talk about the Lord. If you don't receive the Holy Spirit, some other spirit is there in you, even that spirit will speak against you. ఎందుకంటే దెయ్యాలు కూడా నమ్మి వణుకుచున్నవి కదా అని వాక్యం చెప్తుంది. The book of James very clearly says even demons believe and tremble. దేవుని మీద విధేయత లేకుండా ఎవ్వరూ కూడా ఆయన రాజ్యాన్ని మీద శ్రద్ధ కలిగి ఉండలేరు. The disobedient people cannot enter into the kingdom of God or not even know about entering about the kingdom. శ్రద్ధ ఉండదు. They will not have any ఈ desire. లోకపరంగా ఉన్న వాటి మీద ఉన్న శ్రద్ధ, ఆత్మీయ శ్రద్ధ ఉండదు వాళ్ళకి. They have a desire related to the worldly things, but they don't have a relinquish towards the spiritual ఈ things. లోకంలో మనుషులు ఏ విధాలుగా ఉంటారో ఆ విధాలుగా ప్రవర్తించడానికి ఇష్టపడతారు కానీ
దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించాలన్న డిసిషన్ వాళ్ళు తీసుకోరు. వాక్యం తెలుసు కానీ వాక్యానుసారంగా ఉండటం తెలీదు. They know the word of God, but they don't want to be according to the word of God. They don't want to be obedient. They want to live according to the worldly standards. కాబట్టి మారు మనసు లేకుండా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉన్నామని చెప్పితే అది నిరుపయోగంగా మారుతుంది. వాక్యం కూడా నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది. వారి కుటుంబంలో ఆ వాక్యము పనిచేయదు. The word of God will not have any effect because it has gone into vain, because they have received the Holy Spirit without being obedient to the word of God, thinking that they have received the Holy Spirit. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి, మారు మనసు ఉందా? Now మారు check. మనసు ఉంటే తప్పక పరిశుద్ధాత్మ అక్కడ ఉంటుంది. If there is a true repentance, Holy Spirit, God will truly be there. కాబట్టి మారు మనసు ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ కూడా అక్కడ ఉంటారు. కాబట్టి తప్పకుండా వారు దేవునికి విధేయతగా ఉంటారు, వారి పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉంటారు, దేవుడి పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉంటారు. Now when they receive the Holy Spirit, they will take extra care in being obedient and also help the people surrounding them. తన్ను భద్రము చేసుకొనును కాబట్టి దుష్టుడు ముట్టడు. Now the person who's taking care of all these things, the evil one cannot touch them. చూడండి మాథ్యూ 6:31. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 31వ వచనం. మాథ్యూ చాప్టర్ 6 వర్స్ 31. కాబట్టి ఏది తిందుమో, ఏమి త్రాగుదుమో, ఏమి ధరించుకొందుమో అని చింతింపకుడి, అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు. అంటే ఇవన్నీ ఎవరికి సంబంధించిందంటండి? These thoughts are related to whom? ఇప్పుడు ఈ వాక్యము ఇక్కడ ఉంది. The word is here. రెండు రకాల మనస్తత్వాలు ఉంటాయి. There are two types of mentalities or attitudes. ఒకరు ఏమంటారంటే ఈ వాక్యము విన్న వెంటనే కాబట్టి ఏమి తిందుమో, ఏమి త్రాగుదమో, ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతింపకుడి, అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమే విచారింతురు అని ఉన్నది తీసుకుని నిజమే కదా వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. కానీ మనం దేవుని మీద శ్రద్ధ కలిగి ఉంటాము, తప్పక మనకి ఇది ఇస్తారు అని రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఒకరు ఉంటారు. The first category of people, after reading 31 and first half of 32, will know. So don't worry about the things, and don't what we eat or what we drink, what we'll wear. They know that these things will dominate the thoughts of unbelievers. Isn't it true? They will start putting their trust only in God. రెండో వాళ్ళు వాక్యం తెలుసు అంటారు, దేవుడు తెలుసు అంటారు, కానీ వాళ్ళు రిసీవింగ్ అంటే వీళ్ళకేం పోయింది, వీళ్ళు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, వీళ్ళు పోషిస్తారా మనల్ని, And the ఇలా second ఆలోచించే category, వాళ్ళు ఉంటారు. and second category of people, they know the word of God, but when it comes to a real life situation, when somebody preaches the word of God like this, they will say, what do you know about my problem? Only when you know, only then you can ask. They will just trample the word of God. కదా. ఇప్పుడు ఈ వాక్యం చెప్పినప్పుడు ఇలాగ రెండు రకాల మనస్తత్వం కలిగిన మనుషులు, ఒకరు ఆ విధంగా, ఒకరు ఈ విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు. Now there are two kinds of people differently thinking differently. కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వర్స్ చదువుతాను చూడండి 32. ఇవన్నీ మీకు కావాలనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను అనుంది. It says, but these things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. అంటే పాజిటివ్గా రిసీవ్ చేసుకున్న ఆ ఏ అన్న ఆ పర్సన్ వెంటనే తప్పకుండా ఈ వాక్యం విన్న వెంటనే చాలా సంతోషపడిపోతాడు. The first category of person, after reading these verses, will be so happy because he is overcoming those thoughts which was coming to unbelievers and is depending only on సంతోషపడి Father. అతను అనుకుంటాడు నిజం కదా, నాకు దేవుడు అన్ని దయచేస్తారు, ఆయనకు అన్ని తెలుసు అనుకుంటాడు. కానీ ఈ సెకండ్ కేటగిరీ పీపుల్ ఏంటంటే వాళ్ళు మాట పలికేస్తారు, ఇది రెండోది రిసీవ్ చేసుకోరు. The first category of person will be so happy because he has performed the word of God. But the second category of people, because they know the word of God, they have not obeyed to the word of God, they will not receive it. సర్కాస్టిక్ గా మాట్లాడే వాళ్ళు, ఎగతాళి చేసి మాట్లాడే వాళ్ళు మాట పలుకుతారు కానీ మంచి మాటని రిసీవ్ చేసుకోరు. Sarcastic people will talk a lot of things, they will be doing lot of words that comes out of the mouth, but they will not be obedient to the. అంటే వీళ్ళు లోకంలోనే ఉన్నారు, లోకం నుండి ఏర్పరచబడలేదు కాబట్టి వీళ్ళు లోకులతో సమానము. They are still in the world and they have not separated themselves from the world. That's the reason they are worldly people. అందుకునే వాక్యం చెప్తుంది మీరు ఎవరితో సహవాసం చెయ్యాలి, ఎవరితో సహవాసం చేయకూడదు అని. That's the reason the word of God very clearly says, to whom you are having fellowship matters a lot. 34 చూడండి. Verse 34. 34వ వచనం. రేపటిని గూర్చి చింతింపకుడి, రేపటి దినము దాని సంగతులను గూర్చి చింతించును, ఏ నాటికీడు ఆ నాటికి చాలును. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for the day. కాబట్టి రేపటి గురించి ఆలోచించొద్దని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God says, don't worry about tomorrow. ఏమండి, మీరు నిజంగానే
యథార్థంగా నోటితో ఒప్పుకుని హృదయపూర్వకంతో మీరు విశ్వసించారనుకోండి, మీకు రేపు అన్నది మీకు గుర్తుండదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు మీ లైఫ్లో ఎప్పుడు దేవుడు ఆనందాన్నే నింపుతారు, మీకు ఒక హోప్ని, ఒక నమ్మకాన్ని దేవుడు ఇస్తారు. కాబట్టి రేపుడు గురించి నువ్వు ఆలోచించు. If you truly receive the word of God in your heart and believe it, means you will not think about tomorrow, because you know for sure that God knows all the things that you need and you require, and He will fill your heart with only joy. ఎందుకంటే మీ ఆయుష్కాల దినములు మీకు జ్ఞాపకం రావు కాబట్టి. Because He will keep you so busy that you will not be in a position to remember the things of your past. అనుభవ జ్ఞానం ఉంటేనే కదండి మీరు ఆ పండు యొక్క ఫలము మీరు తీసుకోగలుగుతారు. వినటం వల్ల ఏమొస్తుంది? Only when you have experience you can have the fruit of the joy. Otherwise, by hearing, what will you get? అలా జరిగిందంట, ఇలా జరిగిందంట అని మీకు కావాలా? ఇలా జరుగుతుంది, అలా జరుగుద్దని మీరు కాన్ఫిడెన్స్ ఎదుటి వాళ్ళతో చెప్పే విధంగా కావాలా? ఏ నమ్మకం కావాలి? ఏ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి మీకు? What type of confidence is required? Speaking and saying, yes, I believe in the word of God, or just not believing in it? Which day we are in? నేను వాక్యం ద్వారా సంతోషంగా ఉన్నాను, నన్ను బట్టి నేను సంతోషంగా ఉన్నాను, నా హృదయ ఆలోచన బట్టి నేను సంతోషంగా ఉన్నాను, నా ఆలోచనలు బట్టి నేను ప్రవర్తించే ప్రవర్తనను బట్టి నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే దేవుణ్ణి సంతోషపెడుతున్నానన్న ఆనందంతో జీవిస్తున్నాను. My entire joy is only pleasing the Lord. That's the reason I'm having a joy. The way I think is making me happy. The way I receive the word of God is making me happy. The way I speak is making me happy, because it's all the word of God that is there in me. అందుకనే మంటలు ఉన్నా కూడా మంట నన్ను తాకట్లేదు. That's the reason even if there are fiery flames surrounding me, I'm not able to sense the heat. శత్రువులు ఉన్నారేమో నాకు తెలియదు, కానీ ఆ శత్రువుల్ని వెనకాల కూడా అగ్నిరథములు గుర్రములు కావల ఉన్నాయంటే చూడండి, నా దగ్గరికి రానివ్వకుండా. I do not know if there are enemies surrounding me, but behind the enemies there's always protection, because there are chariots of fire protecting me. ఇది ఇన్విజిబుల్ రిలెమ్. I'm talking about the invisible spiritual మీరు realm. లోకాన్ని చూస్తే లోకము లోకంగానే కనబడుద్ది. If you see the world will appear to be in a different way. మీరు స్పిరిచువల్ గా చూస్తే స్పిరిచువల్ రిలెమ్ ని మీరు చూడగలుగుతారు. But if you see it with the spiritual angle, you can see the spiritual ఆ రిలెమ్ realm. నీకు ఎలా ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుందో నువ్వు చూడగలుగుతావు. You will able to see how the realm is నువ్వు protecting రోడ్డు you. మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే మబ్బు నీ తల మీదకి రావడం నువ్వు చూడగలుగుతావు. When you're walking on a sunny day, you can see that cloud నువ్వు coming and లోకాన్ని చూస్తే protecting నీకు you. ఎండ కనబడుతుంది, నీ మొహం మీద పడుతూ ఉంటుంది. If you are in the worldly ways, the sun will fall upon you and you can feel నువ్వు the heat. ఆత్మీయంగా ఉంటే ఆ మబ్బు కనబడుతుంది. But if you are spiritually there, you can see that cloud protecting you from the sun's నేను rays. స్టోరీస్ చెప్పట్లేదు, సత్యం I చెప్తున్నాను. am not telling you a story, I am telling you a reality. కాబట్టి మీరు ఏమెత్తకాలి? Therefore, what should you see? రేపు గురించి ఎతకాలని అనుకుంటున్నారా? Do you have to think about what's going to happen tomorrow? కీడు, రేపు ఏం కీడు జరుగుద్దో, ఎవరు మన మీద పడతారో అని ఆలోచిస్తున్నారా? Are you brooding about what's going to happen to you tomorrow? ఇప్పుడు 33 చదవండి. Verse 33. 33వ వచనం. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. దేవుని రాజ్యం ఎక్కడుంటుంది? Where is the kingdom of God? మీ నోట్లో ఉంటుంది. It will be there in your mouth. ఎక్కడుంది దేవుని రాజ్యము? Where is the kingdom of God? నీతి ఎక్కడుంది? Where is మీ righteousness? హృదయంలో ఉంది. It is there in your heart. ఇవి రెండు మీ దగ్గర ఉండి మీరు ఎక్కడ నడిచినా నీకు కావలసిన సమస్తము నీ వెనకాల నడిచొస్తుంది. When you seek the kingdom of God and live righteously, these things that dominate the thoughts of believers, unbelievers, will follow you even without your knowledge. అగ్నిస్తంభము, మేఘస్తంభము. The pillar of cloud and the pillar of ఆ fire. అగ్నిస్తంభమే పరిశుద్ధాత్మ. The pillar of fire is the Holy Spirit. విధేయతతో ఉన్నవారికి ఆ అగ్నిస్తంభము ముందు వెనక కాపుదల కాస్తూ ఉంటుంది. To all the obedient people, the pillar of fire will be in the front and be here to be protecting them. దేవుని నీతి నిన్ను కాపాడి నీ మీద ఎండ కూడా తగలకుండా Amen. నీకు కాపుదలగా ఉంటుంది. The righteousness of God will be like a pillar of cloud, ensuring that the sun's rays will not burn you up. ఇప్పుడు అర్థమైందా దేవుని రాజ్యం అంటే ఏంటని? Now do you understand what is God's kingdom? దేవుని రాజ్యము అనేసరికి అందరూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి శిలువ మరణం చెందారు. ఎందుకు చెందారు? దేనికి చెందారు? ఎవరి కోసం చెందారు? దేని వల్ల ఎందుకు ఈ పని జరగవలసిన పని ఎందుకు వచ్చింది అని ఎవరిని ఆలోచించారా? Kingdom of God means they said Jesus Christ died on the cross, but have ever been anybody thinking about why did Jesus Christ come into this world? What is His purpose? What is He wanting me to do? How should I walk? Nobody thinks in these ways. ఎవరైతే ఆయన వచ్చి నా పాపాల కోసం చనిపోయారు అన్న మనుషులు
ప్రతి మనిషిని నమ్మేసి మోసపోతారండి. The people who says that Jesus Christ died on the cross for my sins now, today and forever means they will believe in the sins and they will be deceived. ఎందుకంటే బయట నుంచి చూస్తే ఇల్లు చాలా బాగుంటుంది, కానీ లోపలికి వచ్చేసరికి అసహ్యంగా ఉంటుంది. When you see some houses externally, they'll be looking very appealing, but when you go inside, it doesn't look good. అలాగే పైకి భక్తి వారే ఉంటారు, కానీ లోపల దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారు చాలా మంది ఉంటారు. These are the people who appear to be externally very righteous, holy and very good people. Internally, they do not know the power of God at all in their lives. కాబట్టి దేవుని రాజ్యము ఎక్కడుంది? నీ నోట్లో ఉంది. Where is the kingdom of God? It's all in the way you దేవుని నీతి speak. ఎక్కడ ఉండాలి? నీ హృదయంలో ఉండాలి. Where should God's righteousness be? It should be ఇలా in your heart. ఉన్నప్పుడు ఎవరు కష్టపడతారండి? When somebody is living like this, who will suffer? ఎవరు కష్టపడతారు? Who will undergo యోబు suffering? కష్టపడలేదా అని అంటారు. Then immediately people said, did not Job యోబు suffer? కష్టాన్ని ఎందుకు చూపించారు మీకు? Why was Job's suffering enlightened? నేను యోబుని విడుదల చేసింది, యోబు ఆ దేవుని ఆ విడుదల పొందుకునే ఆ ప్రాసెస్ నేను చూసాను నేను. And I saw the process by which Job had to undergo the suffering. What was the reason and what is the things behind it? సరే, మరలా నేను అదే పాయింట్ చెప్తాను. ఇందాక చెప్పాను చూసారా, I'll remind you of the same point which I spoke right now. యోబు గురించి విన్నప్పుడు చాలా మంది పలకడం నేను చూసాను. ఏంటంటే యోబుకే అన్ని కష్టాలు వచ్చాయి కాబట్టి నాకు వచ్చాయనంటారు. Many people, they take Job's character in such a way, telling that when Job had to undergo so many sufferings, even I am also undergoing so much of suffering. కానీ నేను చూసింది యోబుకున్న విశ్వాసము, యోబుకున్న నిబంధన, యోబుకున్న దేవుని మీద ఉన్న నమ్మకము చూశాను. ఆ నమ్మకము అతనికి రెండింతల ఆశీర్వాదం వచ్చింది చూసారా. నేను ఆ మూడు చూసి రెండింతల ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నా. So I did not consider only Job's suffering. I saw the obedience of Job. I saw the covenant by which Job had kept, and I saw the double blessings that Job also received. Job. ప్రపంచం అంతా కూడా యోబు మీద ఉన్న ఆ పుల్లు, ఆ వాసన, గోక్కోవడం చూశారు, కానీ మేము చూసింది అతని విశ్వాసము, అతని నమ్మకము, దేవుని మీద ప్రేమ మేము చూడగలిగాం. We saw Job's faith, Job's obedience, and Job's love towards God. But people in the world were seeing only the boils and the sufferings and the disease that occurred to Job. కానీ దేవుడు కీడు విషయమై వాళ్ళని శోధించరు కూడా. God will not test anybody with వారి ప్రవర్తనను బట్టి, వారి నోటు దురుసును బట్టి వాళ్ళని కష్టాల్లో పడతారు, కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి పరీక్ష అన్నది ఇవ్వరు. With a multitude of words coming from the people's mouth, they fall into sin, but it is not God pushing them into sin. నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడతారు. మాట్లాడే ముందు దేవుడికి ఇది ఇష్టం ఉందా లేదా అన్నది ఎప్పుడు ఆలోచించరు. They speak so rashly with their mouth, they do not even consider whether God likes it or doesn't like అందుకనే it. కదా ఆయన ఇచ్చింది సమయోచితమైన జ్ఞానము, సమయోచితమైన మాట. ఎందుకు ఇచ్చారు ఆయన? Why did he give you the wisdom at the right moment and the wisdom that comes from him? త్వరపడి మాట్లాడకుండా ఉండటానికి. So that you don't speak fastly or quickly. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే దేవుని రాజ్యము, దేవుని నీతి నువ్వు వెతకాలంటే నీ నోట్లో దేవుని రాజ్యం ఉండాలి, నీ హృదయంలో దేవుని నీతి ఉండాలి. Now therefore, if you want to seek the kingdom of God and all his righteousness, means you need to have the kingdom of God in your mouth and righteousness in your heart. అప్పుడు నీలో ఎగతాళి గాని సర్కాజం గాని ఉండదు. Then there will not be any sarcasm in your అలాగే mouth. రోమన్స్ 14:16 and 17. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయము 16-17 వచనములు. రోమన్స్ చాప్టర్ 14 వర్సెస్ 16 and 17. మీకున్న మేలైనది దూషణ పాలు కానీయకుడి, దేవుని రాజ్యము భోజనమును పానమును కాదు గాని నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మ యందలి ఆనందమై ఉన్నది. Romans 14 verses 16 and 17. Then you will not be criticized for doing something you believe is good. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. నీతి సమాధానము. It talks about righteousness and peace. ఈ నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ యందలి ఆనందం, ఈ మూడు ఉందా? Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Do you have this? నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ యందలి ఆనందం ఎవరికుంటాయంటే దేవుని మీద విధేయత కలిగిన జీవితం జీవిస్తారు చూసారా, వాళ్ళు తప్పక ఇవి వద్దన్నా కూడా పొందుకుంటారు. వాళ్ళు The people who are obedient to the word of God will definitely have righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Even if they don't want, it will come upon their lives. అందుకనే చెప్తున్నారు, ఏమని అంటున్నారు ఆయన 16th verse ఏముంది? మీకున్న మేలైనది దూషణ పాలు కానీయకుడి. Therefore, do not let your good be spoken of as evil. నువ్వు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నావో, ఏదైతే వింటున్నావో, ఏదైతే మార్చుకోవాలని అనుకుంటున్నావో, ఇంత మంచి ఆరోగ్యకరమైన వాక్యము నువ్వు వినేటప్పుడు దాన్ని దూషణ పాలు చేయొద్దు, వాక్యాన్ని నిష్ప్రయోజనం చేయొద్దు. Therefore, whatever things you are learning, the good things you are learning from the sermon, let it not be considered as an evil. చూడండి, Acts 10:44.
అపోస్తల కార్యము 10వ అధ్యాయము 44వ వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 10 వర్స్ 44. పేతురు ఈ మాటలు ఇంకా చెప్పుచుండగా అతని బోధ విన్న వారు అందరి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దిగెను. Acts chapter 10 verse 44. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. అంటే ఎందుకు వాళ్ళందరూ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకున్నారు? Why did they all these Gentiles receive the anointing of the Holy Spirit? వాక్యము వింటూ ఉన్నారు చూస్తారా, ఆ వింటూ ఉన్నప్పుడే సైమల్టేనియస్ గా వాళ్ళ హృదయంలో మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. The moment they were receiving the word of God, there was so much of transformation that was occurring in their hearts. వాక్యం వింటూ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఎవరైనా అవును విధేయతతో ఉండాలి, నేను ఉండలేకపోతున్నాను, ఇది తప్పు, ప్రభు నన్ను క్షమించి నేను మీకు విధేయతగా ఉండాలని వాక్యం వినేటప్పుడే కొంతమంది హృదయంలో పలుక్కుంటూ ఉంటారు. Many people, while hearing the word of God, for instance obedience, they'll say, yes Lord, I have not been obedient to the word of God and I have to be obedient to the word కొంతమంది of God. సౌలు గురించి వింటూ ఉన్నప్పుడు సౌలులాగా నేను ఎన్నిసార్లు తప్పు చేశాను, ప్రభు దయచేసి నాకు ఇంకొక అవకాశం ఇవ్వండి, నేను మరలా ఆ తప్పు చేయకూడదని వాక్యం వింటున్నప్పుడే హృదయంలో వాళ్ళు మార్చుకుంటూ ఉంటారు. When they hear about Saul, they'll say, Lord, yes, I have been like Saul, I have been disobedient, I should not be like Saul from now onwards. This is exactly what is అలాగే called as దావీదు repentance. గురించి కానీ, నోవా గురించి కానీ, హేబేలు గురించి కానీ, అలాగే ప్రతి పౌలు గురించి కానీ, మోషే గురించి మీరు అందరూ వింటున్నప్పుడు ఆ వాక్యం విన్నప్పుడే అయ్యో నాలో ఈ ప్రవర్తన ఉందే, ఇంకా నేను ఇట్లా ఉండకూడదు, మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ అని చెప్పారు కదా, నేను ఎందుకు అందరి మీద ఆలోచిస్తున్నాను అని హృదయంలో మార్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ మీదకి వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు విధేయత మీకు తెలియకుండానే మీరు దేవుని చేతి కిందకి విధేయత కలిగి వెళ్ళిపోతున్నారు. So when the word of God is speaking to the people in their hearts and people are accepting that they should not be like this and accepting that they should be like this, that's when the word of God is taking effect. That's called as true repentance. Then immediately that means the heart is entering with righteousness. అందుకనే ఆయన యందు విశ్వాసముంచువాడు ఎవడో ఆయన నామము మూలముగా పాప క్షమాపణ పొందునని ప్రవక్తలందరూ ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడం జరిగింది. To whom all the prophets witness that through his name whoever believes in him will receive remission of sins. 45 వర్స్ కూడా చదవండి. Read verse 45 also, 43 and 45. 45, 46 వచనములు. సున్నతి పొందిన వారిలో పేతురు కూడా వచ్చిన విశ్వాసులు అందరూ పరిశుద్ధాత్మ వరము అన్యజనుల మీద సైతము కుమ్మరింపబడు చూచి విభ్రాంతి నొందిరి. 43 చదవండి. 43వ వచనము. ఆయన యందు విశ్వాసముంచువాడు ఎవడో వాడు ఆయన నామమును మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని ప్రవక్తలు అందరూ ఆయనను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నారనెను. అవును, సరే, మీరు నిజమైన విశ్వాసము ఉంది అనంటే తప్పక మీరు వద్దనుకున్న దేవుడు ఆయన ప్రేమ వలన మీ తల నుండి అరికాల వరకు మొత్తము పాప క్షమాపణ ద్వారా మిమ్మల్ని కడిగి పవిత్రపరచడం జరుగుతుంది. So all the sins from the top of their head till the bottom of the toe, all the sins that you will be washed out of all the sins that you మీరు have. ఆ పాప క్షమాపణ పొందుకున్నారు అన్నది మీకు గుర్తు ఎలాగ తెలుస్తుందంటే ఆ పాపం చేయడానికి మీ హృదయం సమ్మతించదు. How do you know whether your sins have been forgiven? This is how you will know. You will not repeat those sins. Even when you want to, you will feel disgusting to మీరు go in that త్వరపడి area. మాట్లాడాలి అనుకున్నా మాట్లాడలేరు. Even if you want to speak rashly, you will not be in a position to ఎవరి speak. గురించైనా మాట్లాడాలి అనుకున్నా మీరు మాట్లాడలేరు. You want to speak, you want to have a gossip, you want to say something మీకు bad, you don't cut తెలియకుండానే up. ప్రతి వారి మీద ఆ కనికరము జాలి మీరు పొందుకుంటారు. Without your knowledge, compassion will grow in your heart. ఈ అనుభవ జ్ఞానం మీకు ఉంది అని అంటే మీరు పాపక్షమాపణ పొందుకున్నారా, అది ప్రవక్తలు మీ మీద సాక్ష్యం పలుకుతున్నారు కాబట్టి ప్రవక్తలు పలికినదేది మీ మీదకి రాదు. Then if this is the case, when you are really connecting yourself to the word of God, not to behave in that particular area, that means you have received the remissions of your sins, and the prophets also will be a witness of what you are doing. ఇది పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకోవడం అంటే. This is exactly what is called as the experience of receiving the Holy Spirit. చూడండి, John 15:26-27. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 26-27 వచనములు. John chapter 15 verses 26 and 27. తండ్రి యొద్ద నుండి మీ యొద్దకు నేను పంపబోవు ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి యొద్ద నుండి బయలుదేరు సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఆయన నన్ను గురించి సాక్ష్యమిచ్చును. మీరు మొదటి నుండి నా యొద్ద ఉన్నవారు గనుక మీరును సాక్ష్యమిత్తురు. తండ్రి యొద్ద నుండి మీ యొద్దకు నేను పంపబోవు ఆదరణకర్త. But when the helper comes, who is the Holy Spirit, is actually sent from God the Father. ఆ ఆదరణకర్తని దేవుని ఆత్మ, యెహోవా ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మ అని కూడా పలుకుతారు. And that spirit is also called as God's Spirit, Holy Spirit, and Spirit of Christ or Spirit of God. అనగా
ఆ ఆత్మ మీ దగ్గరకు వచ్చిందనుకోండి, పరిశుద్ధాత్మ మీ మీద ఉన్నప్పుడు ఒక్క వాక్యం తప్ప ఇంకొకటి మీతో మాట్లాడదు. When the Holy Spirit comes upon you, He will speak only the word of God to you. నీలో వాక్యం ఉండటం వల్ల పరిశుద్ధాత్మ నీకు కాపలాగా ఉంటుంది. When you speak, when the Holy Spirit God is there with you, you will always be protected. కాబట్టి నీలో వాక్యం ఉంది కాబట్టి, పరిశుద్ధాత్మ నీకు కాపలా ఉంది కాబట్టి, నువ్వేం మాట్లాడాలో, ఏం పలకాలో, ఏం చెప్పాలో అన్నీ ఆ ఆత్మ టేకప్ చేసుకుంటాడు. Since the word of God is there in you and you are having the help of the Holy Spirit, He will tell you what to speak and what not to speak. దాన్నే సాక్ష్యం అని అంటారు. This is exactly what is called as నన్ను witness. గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చును అంటే, నన్ను అంటే వాక్యము. And you also will bear witness of me means witness is the word. సాక్ష్యం ఇచ్చేది ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మ. It is the Holy Spirit who will bear witness of you. అది అందరికీ కనిపించరు ఆయన. And He will not be visible to anybody. కనిపించరు. Holy Spirit cannot be నీలో seen with వాక్యం physical eyes. ఉంటేనే ఆయన నీతో సహవాసం చేస్తారు. నీలో వాక్యం లేనప్పుడు ఆయన ఇప్పుడే కాదు కదా, ఎప్పుడు సహవాసం చేయరు. ఎందుకంటే వాక్యానికి ఆత్మకి రిలేషన్షిప్ ఉంది. Holy Spirit God will have fellowship with you only when you have the word of God practicing in your life. That's the reason Holy Spirit and word of God, Jesus Christ, are always interconnected. ఒక ఆత్మ తండ్రి హృదయంలో నుంచి వచ్చింది, ఒక వాక్యము తండ్రి నోటి నుండి వచ్చింది కాబట్టి. One spirit came from God's heart, one spirit came from God's mouth. అందుకనే ఆ రెండు వచ్చి తండ్రి గురించి సాక్ష్యం పలుకుతూనే ఉంటుంది. That's the reason both will come and speak witness of God the Father. అప్పుడు ఎంత విధేయత కలిగి ఉండాలి. How much obedient must be there in every person. ఎవరో పెద్ద పెద్ద వారు వస్తే మనం ఎంతో మర్యాద చేసేస్తాం. మనలో ఉన్న దేవుడికి మన శరీరంతో మర్యాద చేయలేము. And so when some big people come into our lives, we give them respect and we want to do a lot of things to them. But when the Holy Spirit comes into our life, should we not give Him respect? కాబట్టి వాక్యానికి విధేయత చూపే వారికి మాత్రం పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణ శక్తి ఇవ్వబడుతుంది. To the people who are obedient to the word of God, the Holy Spirit God will operate in His life with full power. Romans 12:17 and 18. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 17-18 వచనములు. రోమన్స్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 17 and 18. కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవరికైనా చేయవద్దు, మనుషులందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గూర్చి ఆలోచన కలిగి యుండుడి. సఖ్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుషులతో సమాధానముగా ఉండుడి. ఈ రెండు పాయింట్స్ మీరు ఏదైతే చదివారో అది మీ రక్తంతో, మీ శరీరముతో, మీ కంటితో, మీ చెవితో సహవాసం చేయాలి ఆ వాక్యం. Now these two words which you read, you need to have fellowship. You should see it and it should be there in your blood and you should obey it and perform it. ఇది జరిగిందనుకోండి, పరిశుద్ధాత్మ మీలో ఉన్నారు అని అర్థం. If you obey these two verses in obedience, that means the Holy Spirit God is upon you. పరిశుద్ధాత్మ ఎవరిలో ఉంటుందో వాళ్ళు ఇవి రెండు కలిగి వారి ప్రవర్తన, ఇవి రెండు వాళ్ళు మాట్లాడినా, వారు నడిచినా, ఏది చేసినా ఈ రెండు పాయింట్లతోనే వారి ప్రవర్తన ఉంటుంది అక్కడ. Now when they walk, when they talk, when they act, all of them will have this particular verses in their life if మీరు they have the ఎక్కడికి Holy వెళ్ళినా Spirit. ఇది ఉంటుంది. Wherever you go, you will have the same attitude. లేదనుకో లోకంతో జీవించాలని ఇష్టపడతారు. Otherwise, you will feel like living in the world. అలాగే 1 Corinthians 8:8. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 8వ వచనం. 1 Corinthians chapter 8 verse 8. భోజనమును బట్టి దేవుని ఎదుట మనము మెప్పు పొందము, తినకపోయినందున మనకు తక్కువ లేదు, తినినందున మనకు ఎక్కువ లేదు. But food does not commend us to God, for neither if we eat are we the better, or if we do not eat are we the worse. అంటే భోజనంను బట్టి దేవుని ఎదుట మనము మెప్పు పొందము అని అంటే, నువ్వు బాహ్యంగా ఏది చేసినా దానివల్ల నువ్వు ఎప్పటికీ మెప్పు పొందలేవు. What it means is when you do anything externally for God is of no use. నువ్వు ఒకరిని ఫ్లాటరింగ్ చేసినా, లేకపోతే ఒకరికి ఎంత మర్యాద చేసినా, అవన్నీ నువ్వు బాహ్యంగా ఏది చేసినా అది దాని వలన దేవుడి దగ్గర మెప్పు పొందలేవు. హృదయపూర్వకంగా చేసేదానికి దేవుడు ఆనందముతో మీరు ఆ మొహంలోనే మీరు చూడగలుగుతారు. It is not about, హృదయంలో ఉన్న ఆనందాన్ని మీరు ఫేస్ లో చూడగలుగుతారు. you can see the joy of the heart in the face of a person. You're not supposed to do anything externally to a person or to God. God wants everybody to have that joy inside and transformation inside. కాబట్టి ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, మీరు బాహ్యంగా ఫెయిత్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేసినంత మాత్రాన దేవుడు మెచ్చుకోరు. So just because you are giving a statement of faith, you are not going to be commendable in the sight of God. నువ్వు బాహ్యంగా నువ్వు ఎంత చేసినా నీ హృదయంలో సరిగ్గా లేదనుకో, అది దేవుడు మెచ్చుకుంటారు అనుకున్నది
మీరు కన్ఫామ్గా డిసైడ్ అయిపోండి. For sure, you should know this, that you do things externally, God is not going to be pleased with your behavior. కానీ మీ హృదయం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. Above all, your heart is the most మీ important thing. హృదయంతో ఏది చేసినా మీ శరీరానికి ఘనత వస్తది. Whatever you do with your heart wholeheartedly, your body కానీ will నీ be glorified. శరీరానికే ఘనత తెచ్చుకున్నావు అనుకో, But if you seek only అది self-glorification, టెంపరీ ఉంటుంది. it would be only temporary. ఎప్పటికైనా దొరికేస్తావు. At some point of time also you will be exposed. అదే హృదయపూర్వకంగా నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, అది ఎప్పుడు కూడా సత్యం కదా మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా But if ఉంచుతుంది. you do it wholeheartedly because it is truth, that truth will set you free. అలాగే రోమన్స్ 14:17. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయము 17వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 14 వర్స్ 17, 17వ వచనము. దేవుని రాజ్యము భోజనమును పానమును కాదు గాని నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మ యందలి ఆనందమునై ఉన్నది. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. ఇది దీన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. Never forget this. ఈ ఆనందం అంటే మీలో నీతి సమాధానము దేవుని అందలి ఆనందము ఉన్నారనుకోండి, అదే దేవుని రాజ్యం. When you have righteousness, peace and joy, that is the kingdom of God. ఎందుకంటే నీ కుటుంబంలో ఎప్పుడు మీ పిల్లల జీవితంలోనూ నీ జీవితంలోనూ నీ వల్ల నీ చుట్టుపక్కల జీవితంలోనూ సమాధానమే దొరుకుతుంది. Then you will have peace not only in your life, all things surrounding you, your family and the relations. ముఖ్యంగా నువ్వు పొందుకుంటావు. Above all, you will receive it. సరే, రెండో పాయింట్ చూద్దాం. గొప్ప సూచక క్రియలు మహత్కార్యములు స్టెఫెను ఎలా చేయగలిగాడు? How did Stephen do these great miracles? యాక్ట్స్ 6:8 చూడండి. అపోస్తల కార్యము 6వ అధ్యాయము 8వ వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 8. స్టెఫెను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై ప్రజల మధ్య మహత్కార్యములు గొప్ప సూచక క్రియలను చేయుచుండెను. Acts chapter 6 verse 8, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది మీకు? What do you see about Stephen over here? స్టెఫెను కృపతోను బలముతోను, Stephen with full of faith and power. కృపతోను బలముతోను నిండిన వాడే అని ఉంది అక్కడ. It says with grace and power. ఇవి రెండు అతను పొందుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి నిండి ఉన్నాయి. నిండి మీ హృదయంలో విశ్వాసం నోటుతో ఉందనుకోండి, గాల్లో కలిసిపోతుంది. అది If you just have faith, it will be mixed in the air. నోటితో పలికితే గాల్లో నిండిపోతుంది. అదే హృదయంతో పలికితే హృదయము ద్వారా దేవుని వాక్యం వినడం వలన నీ హృదయంలో కృప, దేవుని యొక్క బలము ఎప్పుడు నిండి ఉంటుంది. When you just speak the word of God from your mouth or anything from your mouth of God, it will just be mixed with the air. But when it coming from your heart, those words will have full of grace and the power of God. అంటే ఒక మనిషి అద్భుత కార్యాలు చెయ్యాలి అని అంటే ఫస్ట్ అంటే అతను విధేయత పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాడు. ఫస్ట్ పాయింట్ అది. The first point is, if somebody wants to do miracles, is he need to have obedience to the word of God. రెండోది, ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఉండటం వలన వాక్యము ద్వారా అతను కృప పొందుకొని పరిశుద్ధాత్మ బలముతో నిండుకొని గొప్ప కార్యాలు చేయడం జరిగింది. And then that person should have grace and the power. Only then he'll be able to do miracles and signs. దేవుడికి కావాల్సింది దేవుడు ఇలా చేశారని కాదు. God doesn't want that God has done that thing in నువ్వేం life. చేసావు? What did you do? What is your contribution? అది దేవుడు అడుగుతుంది. That's what the Lord is asking. ఈ అనుభవ జ్ఞానం నీకుందా? Do you have this type of experience? ఎవరో జరిగింది నాకొద్దు, నీ గురించి I'm అడుగుతున్నాను. not asking about miracles done by somebody else. నాకు What తెలియదు about వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ లైఫ్ నాకు తెలియదు, నాకు అనవసరం. నేను మీ గురించి అడుగుతాను. I do not know about the other person whom you are talking about. For me, you are more important. What about you? పరిశుద్ధాత్మ ఒక వ్యక్తిని బలపరిచారనుకోండి, If the Holy Spirit strengthens a man, అతనికి కృప, బలము, శక్తి, పరిశుద్ధాత్మే కాదు దైవ జ్ఞానము కూడా నిండి ఉంటుంది. God will fill a person with grace, power and godly wisdom to the person who is really filled with the Holy Spirit. కాబట్టి ప్రతి వారికి జ్ఞానముతో దైవ జ్ఞానముతో సమాధానం చెప్పగలుగుతారు. And that person will be able to answer every person with godly wisdom. అనేక సమాజముల నుండి కూడా ఎంతో మంది వచ్చారు. 9th verse చూడండి. సేమ్ See verse 9. 9వ వచనం. అప్పుడు లెబెర్తీనుల దినబడిన సమాజములోను, కురేనీయులు సమాజములోను, అలెగ్జాంద్రియా సమాజములోను, కిలికియా నుండి ఆసియా నుండి వచ్చిన వారిలోను కొందరు వచ్చి స్టెఫెనుతో తర్కించిరి గాని మాటలాడుట యందు అతడు అగపరిచిన జ్ఞానమును
అతనిని ప్రేరేపించిన ఆత్మను వారు ఎలా ఎదిరింపలేకపోయారు. ఉన్నాయి ఈ 2 పాయింట్స్ చూడండి. Look at this first point, which is in verse 8. Stephen, a man full of God's grace and power, performed amazing miracles and signs among the people. And verse 10, none of them could stand against the wisdom and spirit with which Stephen spoke. అంటే అతని జ్ఞానాన్ని గాని అతన్ని ప్రేరేపించిన ఆత్మని ఎవ్వరు ఎదిరించలేకపోయారంట. Nobody was able to withstand by the wisdom and the spirit by which Stephen spoke. అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది. It was a very amazing experience for him and for ఇది వినేటప్పుడు అని వింటం కాదు, ఇది నాకు కావాలి, ఇటువంటి జ్ఞానంతో నా కుటుంబాన్ని నేను నిలబెట్టుకోవాలి. it is not just a wisdom that you are standing and listening in awe, ఈ but saying, yes, this జ్ఞానంతో wisdom is required for me and my family. నేను ఎక్కడ వర్క్ చేస్తాను వాళ్ళందరినీ నేను సంపాదించుకోవాలి. With this wisdom, I should earn all the people who are working. అంటే ఈ జ్ఞానము నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, నువ్వు ఏ పనికైనా వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ జ్ఞానంతో నువ్వు నీలో ఉందనుకో అందరూ ఆకర్షింపబడతారు. If you have this type of wisdom and this type of qualities, wherever you go, you will be attracted by people. అలాగే యాక్ట్స్ 5:39 చూడండి. Acts chapter 5 verse 39. అపోస్తల కార్యము 5వ అధ్యాయము 39వ వచనము. దేవుని వల్ల కలిగినదాయన మీరు వారిని వ్యర్థపరచలేరు. మీరు ఒకవేళ దేవునితో పోరాడువారు అవుదురు సుమి. But if it is from God, you will not be able to overthrow them. You may even find yourself fighting against God. ఇవి తెలుసుకోవాలి. You should remember to whom you're లోక addressing. జ్ఞానం ఉన్నారనుకోండి, If a ఏం person, చేస్తారో చూసుకుందాం అని అంటారు. if a person is having worldly wisdom, he will say, let's see what we can do. కానీ తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయలేరు. And then they cannot face the problem. లోకంలో ఉన్నవారు అది దైవ జ్ఞానమో ఏ జ్ఞానమో అన్నది తెలియకుండా వాళ్ళ సొంత జ్ఞానంతో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. People do not know, they will not be in a position to differentiate between godly wisdom and earthly wisdom, so they'll keep going. కాబట్టి దేవుడికి ఏంటి తెలుసా, ఆయన పిల్లలందరికీ విధేయత నేర్పించి, విధేయత ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఇచ్చి, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారా వారికి కృపనిచ్చి, ఆ కృప ద్వారా బలాన్ని శక్తిని ఇచ్చి గొప్పగా వాడబడి దైవ జ్ఞానంతో వాళ్ళని నిలబెట్టి ఆయన యొక్క మహిమని ప్రపంచానికి కనుపరచాలన్నది ఆయన చిత్తం. Now to the person who wants to receive the anointing of the Holy Spirit, the first thing is he should be obedient. Only then he will receive the anointing of the Holy Spirit. And to the person who receives the anointing of the Holy Spirit, grace would be given to him, power of Holy Spirit will be given to him, he will be strengthened, and also godly wisdom will be given to him, so that he will glorify God all the days of his life. ఇలా ఉంది కాబట్టే ఆ దైవ జ్ఞానము వినటానికి ఎంత ఇంపుగా ఉంటుంది తెలుసా. How wonderful it is to hear godly wisdom. ఇంకా 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 వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. You will feel like listening more and more. ఆ దైవ జ్ఞానము వినాలి. ఈ దైవ జ్ఞానము లోక జ్ఞానంతో దొరకదు. Now you will not get godly wisdom and worldly wisdom at all. ఈ దైవ జ్ఞానము పరలోకం నుండి పంపబడిన వారు ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి దొరుకుతుంది ఇది. This godly wisdom will be available only for those people who have determined to receive it. నువ్వు ఎవరిని రిసీవ్ చేసుకుంటావో వాళ్ళే నీ ఇంటికి వస్తారు. Now whoever you want to receive, only those people will come to your house. లోక జ్ఞానం అనుకుంటే లోక జ్ఞానమే వస్తది, అది నిన్ను భ్రమలో నడిపిస్తూ ఉంటుంది. If you give importance to the worldly wisdom, only worldly wisdom will come to your house, but it కానీ will lead you దైవ to జ్ఞానము deception. నిన్ను ఆత్మతోను సత్యంతోను నడిపిస్తుంది. But the anointing, the worldly godly wisdom will lead you in grace and in power. అలాగే 35 వర్స్ చూడండి. Read verse Acts 35. 5. అపోస్తల కార్యము 5వ అధ్యాయము 35వ వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 35. ఇశ్రాయేలులారా, ఈ మనుషుల విషయమై మీరు ఏమి చేయబోచున్నారో జాగ్రత్త సుమండి. Then he said to his colleagues, men of Israel, take care what you are planning to do with this man. ఇటువంటి జ్ఞానము ఉండటం మంచిది. ఎవరికిది? లోక జ్ఞానులకి. It is good to have this type of wisdom. తొందరపడి ఒకరిని జడ్జ్ చెయ్యొద్దు అని అంటున్నాడు అక్కడ. Here he is telling, don't be quick in your judgment, వాళ్ళ passing వాక్యంలో judgment. తప్పుందో లేదో చూసుకో. Just check whether these people are they speaking anything వాళ్ళ wrong in the word ప్రవర్తనలో of God. తప్పుందో లేదో చూసుకో. Check whether there is any difference in their వాళ్ళు నీ character. ముందు ఒకలాగా నీ వెనకాల ఒకలాగా ప్రవర్తిస్తున్నారేమో చూసుకో. You check whether their behavior in front of you and outside is different. వాళ్ళు ఏ విధంగా నీకు బోధిస్తున్నారో చూసుకో. See the way they are preaching the word of God to నిన్ను you. మంచి మార్గంలో నడిపిస్తున్నారా లేకపోతే నిన్ను ఏ మార్గంలో నడిపిస్తున్నారో చూసుకో. You just check whether they're leading you into the right direction or they're leading into the wrong direction. వాళ్ళ వల్ల నీకు అపాయం కలుగుతుందా లేకపోతే నువ్వు ఏదైనా వాళ్ళ వల్ల తప్పు మార్గంలోకి వెళ్ళి నిన్ను బాధ పెడుతున్నారా
చూసుకో. You just check whether you have faced any suffering because of them or they're అలాంటివి ఉన్నాయా misleading you. చెప్పు. If there is something in all these things categories just mentioned, just కానీ let me know. ఇవి ఏమీ లేకుండా నీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో ఉన్నావంటే ఆలోచించు, తొందరపడి వెళ్ళక దేవుడితో తిరుగుబాటు చేస్తాం. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు చాలా మంది ఇలాగే తిరుగుబాటు చేసి నాశనం అయిపోయారని గమలీయేలు చెప్పాడు. And now here Gamaliel was telling to his colleagues who were saying, men of Israel, take care of what you are planning to do this man, because in the things of the past many people have passed on wrong judgment to the godly people and had to face problems. అవును, దూదా అన్న అతనికి అటువంటి పరిస్థితి ఎదురైంది. There was a person called Theodas. అలాగే గలిలయుడైన యూదా కూడా అట్లాగే ప్రవర్తించారు. Because Theodas and Judas of Galilee were not the right people, but it was not standing for long. It was వద్దు, అలాగ వారిలాగా వెళ్ళి తిరుగుబాటు చేయొద్దు, వాళ్ళలాగా మీరు నాశనం అవ్వద్దు. so he's advising you don't take rash judgment. ఇది కరెక్ట్. Now this is correct. అంటే ఇది వాళ్ళు జాగ్రత్త పెట్టుకుంటున్నారు అక్కడ. So they're taking care of himself. అలాగే ఎగ్జోడస్ 4:12 చూడండి. నిర్గమకాండము 4వ అధ్యాయము 12వ వచనం. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 4:12. కాబట్టి వెళ్ళుము, నేను నీ నోటికి తోడయ్యుండి నీవు ఏమి పలకవలసినది నీకు బోధించదనని అతనితో చెప్పెను. Exodus chapter 4:12. Now go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say. ఇప్పుడు దేవుడు ఏం మాట్లాడాలో నేనే నీకు చెప్తాను, అదే చెప్పాను అన్నప్పుడు ఇంక ఏ మాటలు ఎదుక్కుంటామండి? When God directly tells, go and speak, I will instruct you what to say, then what is the word that you have to choose? చెప్పమన్నా దేవుడి వాక్యంలోనే ఉంటుంది. Everything when God wants you to speak will be in the word of God. అదే ప్రవక్తలతో చెప్తారు, నువ్వు వెళ్ళు, వాళ్ళు నా మాట వినట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళని నేను నాశనం చేస్తానని చెప్పు అని అంటారు. And God will speak to the prophets also, telling, go and speak to them that I'm going to destroy మరలా them. అదే మోషేతో అంటారు, నేను మీతో రాను, మీరు వెళ్ళండి, వచ్చానంటే నేను అరణ్యంలో మరలా వాళ్ళని నేను నాశనం చేసేస్తానేమో, నేను రాను, నువ్వు వాళ్ళని తీసుకుని నువ్వే వెళ్ళు అని And అంటారు. the same God will tell to Moses, you go, I will not come along with you, because if I travel with you, I will destroy them in the wilderness. 15th verse చూడండి. Verse 15. 15వ వచనము. నీవు అతనితో మాట్లాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను, నేను నీ నోటికి అతని నోటికి తోడయ్యుండి మీరు చేయవలసిన దానిని మీకు బోధించదను. ఇది Talk to him and put the words in his mouth. I'll be with both of you as you speak, and I will instruct you both in what to do. అంటే నన్ను అడిగారు అనుకోండి, ఈయనే నీ భార్యతో నువ్వు ఎలా ఉండాలో నేర్పిస్తారు, నీ భర్తతో ఎలా ఉండాలో నేర్పిస్తారు, పెద్దవాళ్ళతో ఎలా ఉండాలో నేర్పిస్తారు, న్యాయం అంటే ఏంటో నేర్పిస్తారు, మీ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలో నేర్పిస్తారు, నువ్వు ఎలా ఉండాలో నేర్పిస్తారు, అన్నీ ఆయనే నేర్పించి మరలా నీ నోటు నుండి నీ పిల్లలకి, నీ పిల్లల నోటు నుండి నీ పిల్లలకి, నీ పిల్లల పిల్లలకి నేర్పించేది ఆయనే. It is the Lord who will teach you how to speak to your respective spouses, your children, your parents, and all the people surrounding, and then he will put the words that he spoke to you, put the words in your mouth, and also teach your children how to behave also. 16th verse చూడండి. Verse 16. 16వ వచనము. అతడు నీకు బదులు జనులతో మాట్లాడును, అతడే నీకు నోరుగా నుండును, నీవు అతనికి దేవుడుగా ఉందువు. Aaron will be your spokesperson to the people. He will be your mouthpiece, and you will stand in the place of God for him, telling him what to say. ఇది దేవుడి కార్యం అంటే. This is what is called as the work of God. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ చేసే క్రియలు అన్నీ వాక్యం నుండి వాళ్ళు జరిగిస్తారు. Now all God the Father, the Son and the Holy Spirit, the people who have them, ఈ they will do లోక according to the word జ్ఞానం of God. పట్టుకుని వస్తే తండ్రి ఊరుకుంటారా, కుమారుడు ఊరుకుంటారా? Will God the Father, the Son, or the Holy Spirit keep quiet if somebody is doing according to the worldly లోక ways? జ్ఞానంతో వచ్చి దేవుడు నన్ను ప్రేమించారు, దేవుడు నాకు విడుదలనిచ్చారు, ఆయన రక్తం నన్ను పవిత్రగా చేసిందన్న చెప్పే ధైర్యం మీకు ఉంటుందా? Do you have the guts and authority to say the blood of Jesus Christ has cleansed me and healed me and delivered me? తప్పు. Don't use the worldly wisdom and corrupt it with godly కరెక్ట్ wisdom. అయిన సరైన బోధలో ఉండండి. మీ జీవితాలని మారు మనసు పాపక్షమాపణ పొందుకుంటే పరిశుద్ధాత్మ తప్పక మీ కుటుంబాలు నడిపిస్తారు. Be in the right doctrine and the right way, and then the Holy Spirit God will help you and direct you. చూడండి, దేవుడు కష్టాల నుండి బయటకు తీసుకురావడానికి వచ్చారు, మిమ్మల్ని కష్టాలు తోయడానికి కాదు. కష్టాలు ఒకరు పడుతున్నారంటే దేవుడు మాట వినకపోవటం వలన వచ్చు క్షామం అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి. God has bailed you out of the problems and troubles. He has not come to put you into troubles. The reason why this is happening is because you have been disobedient to the word of God. It is because of the famine of not getting the word of God in your life. Isaiah 54 verse 17. యెషయా
54వ అధ్యాయము 17వ వచనం. ఐజియా చాప్టర్ 54 వర్స్ 17. నీకు విరోధముగా రూపొంపబడిన ఏ ఆయుధమును వర్ధిల్లదు, న్యాయ విమర్శలో నీకు దోషారోపణ చేయు ప్రతి వానికి నీవు నేరస్థాపన చేసెదవు. యెహోవా యొక్క సేవకుల నీతి నా వలన కలుగుచున్నది, ఇది వారి స్వాస్థ్యము, ఇదే యెహోవా వాక్కు. Isaiah 54:17. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of God, and their righteousness is from me, says the Lord. ఇటువంటి విధేయత కలిగి దేవునికి విధేయత చూపించి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకొని నీ నోటి ద్వారా దేవుని రాజ్యాన్ని, నీవు హృదయంలో దేవుని నీతిని కలిగి ఉన్నావనుకో నువ్వు సమాధానం పొందుకుంటావు. When you have the kingdom of God in your mouth and have the righteousness of God in your heart, you will always experience peace in your life. అప్పుడు నీకు విరోధంగా పోగొడిన మనుషులు కానీ, నీకు విరోధంగా మాట్లాడిన మాట కానీ, నీకు విరోధంగా ఏది జరిగినా కూడా అది నిలవదు, అది నీ మీద ప్రయోగం అవ్వదు. Then this word will be effective in your life. It's not about just no weapon, no people, no weapon, no negative words will be formed against you will prosper. It will be nullified. మరలా వాళ్ళందరికీ నువ్వే నేర స్థాపన చేస్తావని దేవుడు చెప్పారండి. ఒకసారి ఆలోచించండి, మీరు ఏ స్థాయిలో ఉంటారో ఇటువంటి జీవితం జీవిస్తే. And consider the privilege that God is giving, that you will be in a position to condemn them in the day of judgment. This is the privilege for the heritage. ఇక్కడ భూమి మీద మీరు ఈ జీవితం జీవించారనుకోండి, ఎవరు మీకు వ్యతిరేకంగా, ఎవరు తిరుగుబాటు చేసి ఎవరు మీకు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వాళ్ళు బ్లడ్ రిలేషన్ అయినా ఉండనియండి, ఎవరైనా ఉండనియండి, ఏ జనాంగమైనా ఉండనియండి, తప్పక మీ ద్వారానే వారికి నేరస్థాపన జరుగుతుంది. Let it be anybody, including your blood relations and all, who have raised his voice or hurted you, who spoke negative things against you, you will be judging them because they will see you exalted in the Lord. చూడండి, Luke 21:14 and 15. లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయము 14 and 15. Luke chapter 21 verses 14 and 15. కాబట్టి మేము ఏమి సమాధానము చెప్పుదుమా అని ముందుగా చింతింపుకుందామని మీ మనసులో నిశ్చయించుకొనుడి. మీ విరోధులందరూ ఎదురాడుటకును కాదనుటకును వీలు కాని వాక్కును జ్ఞానమును నేను మీకు అనుగ్రహింతును. ఏమి సమాధానము చెప్పాలా అని చింతించొద్దు, ఏది వెళ్ళి అడగాలా అన్న ఆలోచించొద్దు. Don't settle in your heart what to speak and what to think. Just leave it. నువ్వు అడిగే ప్రశ్న కానీ, నువ్వు ఆలోచించే ప్రశ్న కానీ ఏది ఉన్నా కూడా నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపులో ఉన్నావనుకో నీకు మంచిగానే తీసుకెళ్తుంది, లేదనుకో దేవుని ప్రశ్న వేసినట్టు ఉంటుంది. If you are led by the Holy Spirit God will teach you and guide you and make you talk at the right moments. Otherwise, you will land yourself questioning God himself. నువ్వు దేవుని ఏర్పరచుకోలే, దేవుడే నిన్ను ఏర్పరచుకున్నారు. Remember this, you have not selected God or chosen God. It was God who chose you. నువ్వు ఆయన మాట వినాలి, ఆయన నీ మాట వినటం కాదు. You have to be obedient to God, not God has to obey to you. నేను మీకు విధేయత చూపించడం కాదు, మీరు దేవుడికి విధేయత చూపించాలి. You have to show obedience to God. It's not God should obey to your words. కాబట్టి దేవుడికి తెలీదా, దేవుడు చేయలేరా అన్న ఇటువంటి ప్రశ్నలు డిలీట్ చేసేస్తే మంచిది. Therefore, delete it from your dictionary and memory that God knows it, then why God did not answer me, why God was not favorable to me. ఎవరైనా జ్ఞానమును ఎదిరింపగలుగుతారా? Can anybody contradict or even contend with the wisdom of God? ఎవరైనా దేవుని జ్ఞానాన్ని ఎదిరిస్తారంటే వారు అజ్ఞానుల వలె ప్రవర్తిస్తున్నారు అని అర్థం. Only the foolish people will be contending or opposing the wisdom of God. ఆ స్టీఫెన్ను కూడా బంధించాలని చూస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా, చూసారా? Stephen also, they wanted to bind him. వాళ్ళకి ఇంకేం కనిపించదు కదండి నిందలు వేయడానికి. They don't have anything else but only find fault with him. అపోస్తల కార్యము 6వ అధ్యాయము 11 నుంచి 15 వచనములు. 11వ వచనం. అప్పుడు వారు, వీడు మోషే మీదను దేవుని మీదను దూషణ వాక్యములు పలుకుగా మేము వింటిమని చెప్పుటకు మనుషులను కుదుర్చుకొని ప్రజలను పెద్దలను శాస్త్రులను రేపి అతని మీదకు వచ్చి అతనిని పట్టుకొని మహాసభ యొద్దకు తీసుకొని పోయి అబద్ధపు సాక్షులను నిలవబెట్టిరి. వారు, ఈ మనుషుడు ఎప్పుడునూ ఈ పరిశుద్ధ స్థలమునకును మన ధర్మశాస్త్రమునకును విరోధముగా మాట్లాడుచున్నాడు. ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటను పాడు చేసి మోషే మనకిచ్చిన ఆచారములను మార్చినవి వీడు చెప్పగా మేము వింటిమనిరి. సభలో కూర్చున్న వారు అందరూ అతని వైపు తేరి చూడగా
అతని ముఖము దేవదూత ముఖము వలె వారికి కనబడెను. ఎవరికి కనిపించింది? We just now read Acts chapter 6 verses 11 to 15, and what was visible to these people? ఎటువంటి నిందలు వేశారో చూసారండి? Did you see how they were, saying wrong things or blaspheming and telling that they were speaking wrong things about Stephen? ఇలాగ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపులో ఉన్నారనుకోండి, దైవ జ్ఞానంతో ఉంటారు. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఓడించలేక మీ మీద ఇన్ని నిందలు వేస్తారు, కానీ ఎప్పుడు దేవదూతల కాపుదలగానే ఉంటారు. మీ మోహం దేవదూతని స్వరూపంలాగా ప్రతి వారికి కనిపిస్తుంది. Therefore, when you have the anointing of the Holy Spirit, you will receive godly wisdom, and people will not be in a position to contend with you or talk with you. However, they might secretly induce you or maybe provoke you, but because the angel will be there with you always, he will ensure that you will get the protection. ఎందుకంటే మనుషులను కూడా పోగు చేసుకుంటారండి అబద్ధ సాక్షులు చెప్పినట్టు. And these people will not only falsely accuse, they will also stir up the minds of the people. అనిపించిందా వాళ్ళు అలా మాట్లాడినప్పుడు? నీకు ఎప్పుడు అనిపించిందా? ఇంకేమిది అయితే నూరా నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, అప్పుడు ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళి మాట్లాడొచ్చు. ఇటువంటి బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు. They will induce secretly, and they will also stir up other people and say, did you find any fault with them? If they say yes, okay, come, let's also వాళ్ళు go. ఏదో ప్రజలు వినా అని అంటారు, రా అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా పాలభాగస్తులను చేసేసుకుంటారు. They will ensure that these people also will be partakers of sin by gathering people against. జెజబెల్ చేసిన పని. These are the blunders of Jezebel. యెజబెల్ చేసిన పని ఇప్పటికీ భూమి మీద ప్రయోగాలు ఉన్నాయంటే, ఇప్పటికీ అటువంటి ప్రవర్తన ఉన్నారంటే ఎవరి పిల్లలు? Now, if people are having the attitude of Jezebel, now tell me, whose children are they? దేవుడి పిల్లలైతే దైవ జ్ఞానంతో, పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో, దైవ జ్ఞానంతో వాళ్ళు సమాధానం చెప్పుకుంటూ దేవుని శక్తితో బయటికి రాగలుగుతారు. మరి యెజబెల్ పిల్లలు ఎలాగా ఇలా మూర్ఖంగా ప్రవర్తించాల్సి But వస్తుంది? godly children will have the anointing of the Holy Spirit. They will speak with grace, behave with grace, and the power of the Holy Spirit. They will talk with the godly wisdom and always glorify God. 21:7-10 verses. మొదటి రాజుల గ్రంథము 21వ అధ్యాయము 7 నుంచి 10 వచనములు. ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్టర్ 21 verses 7 to 10. Let us see how Jezebel has behaved in 1 Kings 21 verses 7 to 10. అందుకు అతని భార్య అయిన యెజబెలు, ఇశ్రాయేలులో నీవిప్పుడు రాజ్య పరిపాలన చేయుటలేదా? లేచి భోజనము చేసి మనసులో సంతోషముగా ఉండుము. నేనే యెజ్రెయేలీయుడైన నాబోతు ద్రాక్ష తోట నీకు ఇప్పించేదనని అతనితో చెప్పి, ఆహాబు పేరట తాకీదు వ్రాయించి అతని ముద్రతో ముద్రించి, ఆ తాకీదును నాబోతు నివాసము చేయుచున్న పట్టణ పెద్దలకును సామంతులకును పంపెను. ఆ తాకీదులో వ్రాయించినదేమనగా, ఉపవాస దినమున జరగవలెనని మీరు చాటించి నాబోతును జనుల ఎదుట నిలబెట్టి, నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివి అని అతని మీద సాక్ష్యము పలుకుటకు పనికిమాలిన ఇద్దరు మనుషులను సిద్ధపరచుడి. ఏమంటారండి వాళ్ళని? పనికిమాలిన ఇద్దరు సాక్షులు. In verse 10 we see that two men who were scoundrels were asked to bear witness against Naboth. అంటే వీళ్ళకి న్యాయం లేదు. These people do not know what is సత్యం justice. ఉండదు. They don't have truth. కానీ ఎవరు ఏది చెప్పినా నమ్మేస్తారు. అది నిజం అనుకుని వీళ్ళు సాక్ష్యాలు చెప్పడానికి రెడీ అయిపోతారు. These people do not know the truth, but they are willing to bear ఇటువంటి అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పే వాళ్ళని పనికి మాలినోళ్ళు అని అంటారు. People who are bearing false witnesses are called as scoundrels. అంటే అబద్ధపు సాక్ష్యపు చెప్పడము ధర్మశాస్త్రము ప్రకారము మీరు 2 Chronicles 19th chapter మీరు చదివారనుకోండి, అందులో ఏముంటుంది తెలుసా? ఎవరైతే నీ సహోదరుడి మీద అబద్ధ సాక్ష్యము పలుకుతారో అది అబద్ధము అని నిరూపించినప్పుడు అదే విధంగా ఆ అబద్ధ సాక్షి ఎవరు పలికాడో అతన్ని శిక్షించమని చెప్తారు. The book very clearly mentions that whoever has falsely testified, the same testimony has to be spoken against them, only then they will be kept out. దీనిని బట్టి మీ మధ్యలో నుండి ఆ దుర్మార్గత నుండి వెడల కొట్టవలెను అని ఉంది. That is when you will be in a position to remove this false witness against you. తీర్పు ఆయన మీదట అతనికి బయటకు తీసుకొని పోయి రాళ్ళతో చావగొట్టుడి. 11వ వచనం verse 11. అతను పట్టణపు పెద్దలను పట్టణమందు నివసించు సామంతులను యెజబెలు తమకు పంపిన తాకీదు ప్రకారముగా జరిగించిరి. ఎట్లనగా వారు ఉపవాస దినము చాటించి నాబోతును జనుల ఎదుట నిలవబెట్టిరి. అప్పుడు పనికిమాలిన ఇద్దరు మనుషులు సమాజంలో ప్రవేశించి అతను ఎదుట కూర్చుండి, నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించినని జనుల సమక్షమున నాబోతు మీద సాక్ష్యం పలకగా వారు పట్టణం బయటికి అతన్ని తీసుకొని పోయి రాళ్లతో చావగొట్టిరి. నాబోతు రాతి దెబ్బల చేత మరణమాయనని వారు యెజ్రెయేలునకు వర్తమానం పంపగా అంతవరకే.
And we read up to verse 15, and it came to pass when Jezebel heard that Naboth had been stoned and was dead. మీరు 1 Kings 21:7-14 వర్సెస్ ఎప్పుడు మర్చిపోకండి. Never forget 1 Kings 21 chapter verses 7 to ఇక్కడ 14. ఏంటంటే ఆమె భర్తకి ఇష్టమైనది అది అసూయత, గర్వము, క్విక్ రియాక్షన్, క్విక్ డిసిషన్, ఏదైనా ఒక గర్వం వల్ల నాకు కావాలి అని అంటే నాకు తెచ్చుకోవాలి అన్న ఆలోచన మనస్తత్వం ఉంటుంది చూసారా. Ahab wanted something. He was envious. Though it did not belong to him, he was envious, jealous. Now these type of characteristics are also prevailing in many of the people. అంటే ఇక్కడ యెజబెల్ ఇష్టము కొరకు ఇతరుల ఇష్టమును గౌరవించకుండా దౌర్జన్యము చేయుట. Now Jezebel wanted to please Ahab, but she was not bothered about what others are going through. అంటే వాళ్ళకు అనుకూలమైన వచనము పలకలేదని, వాళ్ళకు ఇదివరకు ఏమైంది, వాళ్ళకు అనుగుణంగా ప్రవక్తలు పలకలేదని ప్రవక్తలను చంపేశారు. In the old times, when the prophets were not preaching according to the taste of the people started stoning the prophets and killing ఇక్కడ them. ఏంటి, వీళ్ళకి అనుగుణంగా పలకలేదని స్టీఫెన్ని, యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని కూడా వీళ్ళేంటంటే దైవదూషణ చేస్తున్నారని అబద్ధ సాక్షులు పెట్టి వాళ్ళని శిక్షించారు. In Acts chapter 6 we see that the scribes, the Pharisees and the Jews, they did not receive favorable statement from Stephen, so they want to kill Stephen by stoning him. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరు తెలుసండి? You know who these people are? దౌర్జన్యం చేస్తారు, అన్యాయం చేస్తారు, They force people and they are not righteous. అక్రమంగా ప్రవర్తిస్తారు, They don't behave rightly. అక్రమంగా ఆక్రమించుకుంటారు. They do possess everything with the evil intentions and evil ways. అలాగే నాబోతు ద్రాక్ష తోటను దౌర్జన్యంగా లాక్కున్నారు వాళ్ళు. Therefore Naboth's vineyard was taken by force from. అది అన్యాయం అవుతుంది. That becomes a wicked thing. నాబోతు హత్యకు యెజబెలే ప్లాన్ చేసింది. Now the root cause of Naboth's death was nothing but murder of Naboth. The root cause was అబద్ధ Jezebel. సాక్ష్యాలను కూడా ఆమె పెట్టింది. She was the one who encouraged false witnesses against Naboth. నిర్దోషులను దోషులుగా చిత్రీకరించింది. She made the wicked person to be just. అప్పుడు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఉన్నాయండి. No, it's the other way around. She made the just person to be a wicked person. Those days it was that, ఇవన్నీ ఎదుర్కొంటున్నారు. even now it is the same. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది, అహాబ్ లాంటి దురాశ పరులైన పాలకులు ఉండకూడదు. Now there should not be anybody who will have the characteristics of Ahab, desiring అటువంటి for somebody కాపర్లు else. ఉండకూడదు, అటువంటి ప్రవక్తలు ఉండకూడదు. That type of pastors must not be there. That type of ministers should not be there. అలాగే అటువంటి వారు ఉన్నారనుకోండి, యెజబెలు లాంటి ప్రవర్తన కలిగిన వారు ఎంత ఆక్రమించుకున్నా, ఎన్ని తప్పులు చేసినా దేవుని తీర్పును మాత్రం తప్పించుకోలేరు వాళ్ళు. Now Jezebel has forcefully taken the possession of Naboth, so therefore God will not keep quiet. Nobody can escape from God. ఎన్నైనా తప్పులు చేసుకోండి, Let people do any amount of sin. దేవుని తీర్పును తప్పించుకోవటం అసాధ్యము. It is not possible to escape from the wrath of God or from the judgment of God. దేవుడు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఈ ప్రవర్తన సరైనది కాదు. Whether you know God or you do not know God, this type of behavior by Ahab or Jezebel is not right. చూడండి, మాథ్యూ 26:59-60. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 59-60 వచనములు. మాథ్యూ చాప్టర్ 26 వర్సెస్ 59 and 60. ప్రధాన యాజకులను మహాసభవారు అందరూ యేసును చంపవలనని ఆయనకు విరోధముగా అబద్ధ సాక్ష్యము వెతుకుచుండిరి. కానీ అబద్ధ సాక్షులు అనేకులు వచ్చినను సాక్ష్యం ఏమీ దొరకలేదు. దేవుడు సత్యవంతుడండి, సత్యం ఎప్పుడు కూడా స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. అందుకు నేను చెప్తా, అబద్ధాన్ని నమ్మొద్దు, సత్యాన్ని నమ్మండి అని. God is always true and his ways are always just. That's the reason I'm telling, believe in the truth, don't believe in falsehood. అలాగే Acts 25:8-10 verses. అపోస్తల కార్యము 25వ అధ్యాయము 8-10 వచనములు. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 25 వర్సెస్ 8-10. అందుకు పౌలు యూదుల ధర్మశాస్త్రమును గూర్చి గాని, దేవాలయమును గూర్చి గాని, కైసరును గూర్చి గాని నేను ఎంత మాత్రమును తప్పిదము చేయలేదని సమాధానము చెప్పాను. అయితే ఫేస్తు యూదుల చేత మంచివాడు అనిపించుకొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచ్చి అక్కడ నా ఎదుట ఈ సంగతుల గురించి విమర్శింపబడుట నీకు ఇష్టమా అని పౌలును అడిగాను. అందుకు పౌలు, కైసరు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలవబడి ఉన్నాను, నేను విమర్శింపబడవలసిన స్థలము ఇదే. యూదులకు నేను అన్యాయం ఏమీ చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియను. అంటే ఎవరు తప్పుడు సాక్ష్యాలు పలకడానికి వచ్చారో వాళ్ళకు తెలుసండి అతను నీతిమంతుడని. Acts chapter 25, we just now read verses 8-10. Even the false witnesses who want to speak about Paul,
they know that Paul was a righteous man. అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీద కూడా దూషణ చేయడానికి వచ్చారు చూసారా, వాళ్ళకి తెలుసు ఆయన నీతిమంతుడని. Even in Matthew 26:59 and 60, when there were false witnesses and testimony against Jesus, even those people who came know that Jesus was a just and righteous man. ఈగో, గర్వము, అసూయత మనుషుల్ని అట్లా తయారు చేసేస్తుంది. Ego- సత్యము తెలుసు కూడా పాపం చేసేటటువంటి భయంకరమైన దుర్మార్గమైన ప్రవర్తనలోనికి నడిపిస్తుంది. Ego, pride, arrogance, covetousness, all these things will really corrupt a people's mind, and that too కానీ especially in the పౌలు church. హృదయంలో ఏముంటా తెలుసా, మీరు 1 John 3:20 చదివి ఉంటారు. ఎవరైతే వారి హృదయంలో దోషారోపణ లేకపోతే దేవుని ముందు తల ఎత్తుకుని ఉంటారంటారు, ధైర్యం గలవారుగా నిలబడి ఉంటారని వాక్యం చెప్తుంది చూసారా. అలాగా ఇక్కడ 11th verse ఎలా మాట్లాడారో చూడండి. 11వ వచనము. Verse 11 now. నేను న్యాయము తప్ప మరణమునకు తగినది ఏదైనాను చేసిన ఎడల మరణమునకు వెనక తీయను. వీరు నా మీద మోపుచున్న నేరములో ఏదియు నిజము కాని ఎడల నన్ను వారికి అప్పగించుటకు ఎవరి తరము కాదు. ఇది For if I am an కైసరు ఎదుటనే చెప్పుకొందున నేను. We just now read Acts chapter 25 verses 11. అంతే, ఒక్కటే నమ్ముతా నేను. ఇది ఎప్పుడు కూడా నాకు దేవుడు నేర్పించింది, నువ్వు సత్యంలో ఉన్నంతసేపు నువ్వు ధైర్యంగా ఉంటావు. నువ్వు యథార్థంగా దేవుడికి ఇష్టంగా జీవిస్తూ దేవుడి పని చేసేటప్పుడు ఎవ్వరు నిన్ను ముట్టుకోలేరు, నీకు చేయలేరు. I learned only one thing, to be faithful and to follow the truth. When you are doing God's work, nobody can be against you. ఎవరి తరం అవ్వదు. Nobody can really fight against you because they're fighting against God. కాపాడేవారు ఉన్నారు, Because- జీవించి ఉన్నారు. There is one who is alive, who is taking care to protect us. దేవదూత వలె స్టీఫెన్ కనిపించాడు అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి. Stephen was appearing like an angel when people were stoning at him. దేవదూతలు మనుషులను చూసి భయపడరు. Now the angels will not fear will not have the fear of man. ఎవరిలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి సత్యముతో, అబద్ధము లేకుండా సత్యంతో ఉంటారో వారు భయము లేకుండా ధైర్యంగా ఉంటారు. A person who is filled with the Holy Spirit will not be afraid of lies or falsehood. He will be bold ఎవరు enough వారిని because he is living భయంలోనికి truth. నడిపించలేరు. Nobody can induce fear into them. ఎవరును నాశనం చేయలేరు. Nobody can destroy them either. శరీరం నాశనం చేయొచ్చేమో, ఆత్మను ఎవరు నాశనం చేయలేరు. Maybe they can destroy the body, but they cannot touch the soul. ఎందుకంటే వారి పరిశుద్ధతను ఎప్పుడు వాళ్ళు భద్రంగా కాపాడుకుంటూ ఉంటారు. Because they will always guard their holiness and purity. దేవదూతలు దేవుని చూస్తూ ఉంటారు, దేవుని నమ్మిన మనుషులు కూడా దేవుని స్వభావం కలిగి ఉంటారు. Now the angels will be able to see God, and the people who believe in God also will be in a అందుకే position to వాళ్ళు see God. సంతోషంగా ఉంటారు. That's the reason they will always have joy. లాస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం, Acts 9:31. Acts chapter 9 verse 31. ఈ 2 పాయింట్స్ మీరు కలిగి ఉన్నారనుకోండి, మీరు దేవుడి పని ఎలా చేస్తారో ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. If you have these 2 points, you will show how you can do God's work. అపోస్తల కార్యము 9వ అధ్యాయము 31వ వచనము. కావున యూదయు గలిలయ సమరయ దేశమందంతటా సంఘము క్షేమ అభివృద్ధి పొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను, మరియు ప్రభువునందు భయమును పరిశుద్ధాత్మ యందు ఆదరణ్యు కలిగి నడుచుకొనుచు విస్తరించుచుండెను. ఇలా ఉందా సంఘాలు? Now then the churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. Are the churches right now with this particular type? ఇక్కడ మనుషుల గురించి లేదు, జనములు విస్తరించడం లేదు. ఇక్కడ It is just not talking about people getting enlarged or multiplied. ఎంతమంది జనం ఉన్నారా, ఎంతమంది జనం ఉన్నారు, 1000 మంది ఉన్నారా, జనాల గురించి మాట్లాడలేదు. ఫర్ ద కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. It is not only talking about the people or the multiplication of people. మీరు చూడవలసింది క్వాంటిటీ కాదు, క్వాలిటీ. It's not about the quantity but the quality of the people. ఎంత మంది ఉన్నారు కాదు, ఎంత మంద ఉందని చూడాలి మీరు. It's not about the quantity but how many sheep are there who are followers of Christ. మీ సంఘము క్షేమాభివృద్ధి నొందుతుందా అంటే అక్కడున్న ప్రతి జనము, ప్రతి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిలో క్షేమాభివృద్ధి దినము ఉందా? సంవత్సరం వారి జీవితాల్లో మార్పు ఉందా? Was there any
peace, edification in the church? Was there any fear of the Lord? వాక్య ప్రకారము వాక్యానుసారమైన జీవితంలో అభివృద్ధి ఉందా? Is there any spiritual progress according to the word of God and the lives of the people? వారిలో సమాధానం ఉందా? Is there peace in the lives of the people? దేవుని యందు భయము ఉందా? Are they having fear of the Lord? పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణతో వాళ్ళు ప్రవర్తించగలుగుతున్నారా? Are they able to get the comfort from the Holy Spirit? ఆత్మీయ జీవితంతో నడుస్తూ ఆత్మీయంగా విస్తరిస్తున్నారా? Are they able to walk in the Spirit and able to grow in the Spirit and being multiplied? ఇప్పుడు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసిందా? Have you got the information? It's not about the crowd. It's about the quality. ఇంతమంది ఉంటే దేవుడు ఉంటారు, ఇంతమంది ఉంటే దేవుడు, ఇలాంటివి లోకపరంగా లెక్కలు వేయకండి. ఎంతమంది జీవితాల్లో మారు మనసు ఉంది, ఎంతమంది జీవితాలు మారాయి, ఎంతమంది కుటుంబాల్లో తిండి లేకపోయినా సంతోషంగా ఉన్నాము మనశాంతిగాని ఎంతమంది ఉన్నారు? It's not about the quantity of the church. It's about how many people's lives are getting transformed according to the word of God. Are they having peace? There are families who do not even have money to eat their food, but they have absolute peace and joy in their lives. That is the truth. ఎవరి జీవితంలో సమాధానము క్షేమాభివృద్ధి ఉంటుందో వారిలో తప్పకుండా దేవుని భయం ఉంటుంది. అందుకనే వాళ్ళు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ ఉంటారు. So whoever has the peace of the Lord and being edified, these people will have the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit. Luke 1:46-48 చూడండి ఒకసారి. లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయము 46 నుంచి 48 వచనం. లూక్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 46 to 48. అప్పుడు మరియా ఇట్లనెను, నా ప్రాణము ప్రభువును గణపరచుచున్నది, ఆయన తన దాసురాలి దీనస్థితిని కటాక్షించెను, నా ఆత్మ నా రక్షకుడనైన దేవుని యందు ఆనందించెను. Luke 1 verses 46 to 48. And Mary said, my soul magnifies the Lord, my spirit has rejoiced in the God my Savior, for he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generations will call me blessed. మరియా ఎందుకు ఆశీర్వదింపబడింది? ఎందుకు మరియా గర్భాన్ని దేవుడు చూస్ చేసుకున్నారు? Why was Maria a blessed woman, and why did God choose Maria? మరి అదే దావీదు వంశం నుండే ఎంతమంది రాజులు వచ్చారు, ఎంతమంది రాజులు నాశనం అయిపోయారు? Through David many kings have come, but some of them were destroyed, and many of them were destroyed also. ఎంతమంది అహరోన్ నుండి వచ్చి ఎంతమంది నాశనం అయిపోయారు? There were many who came from the Levites through Aaron, but how many of them were really able to stay? అహరోన్ వంశం నుండి వచ్చిన ఆమె మరియా. Mary came through the lineage of Aaron. ఆ మరియా ఎలా చెప్తుంది? నా ప్రాణము ప్రభువుని గణపరచుచున్నది అంటే ప్రాణము అంటే ఆమె హృదయము. My soul magnifies the Lord actually means her heart was magnifying the Lord. 49 verse చూడండి. సర్వశక్తిమంతుడు నాకు గొప్ప కార్యములు చేశాను కనుక ఇది మొదలుకొని అన్ని తరముల వారును నన్ను ధన్యురాలురని అనుకుందురు, ఆయన నామము పరిశుద్ధపరచబడును అని ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. For behold, henceforth all generations will call me blessed. అన్ని తరముల వారు, It talks about all generations. తరాలందరూ కూడా మిమ్మల్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. All your generations should remember you as a wonderful person in the Lord. మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. They should remember your spiritual status to మీరు be ఎలా very high. బతికారో గుర్తు చేసుకోవడం They కాదు. should not know you, but how you live. They should know you ఎంత డబ్బు ఉందని కాదు, It's not about your material blessings at ఎంత all. చేస్తున్నారని కాదు, It's not like how much you're doing. అని వాళ్ళ బ్రతుకులేంటి What about their lives is important. అది గుర్తు పెట్టుకోండి. అని మీ ఆత్మీయ జీవితము నీ పిల్లల్ని, నీ పిల్లల్ని అనేక మందిని వెలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నీ ఆత్మీయ జీవితం ఒక సాక్ష్యంగా ఉంటుంది. But when your spiritual enlightenment is there and you're pleasing God, you will not only save yourself, but your children and children, and it will save them forever. 50వ వచనం చూడండి. Verse 50. 50వ వచనం. ఆయనకు భయపడి వారి మీద ఆయన కనికరము తరములకు ఉండును. ఇప్పుడు చెప్పండి. And his mercy. ఆయనకి భయపడు వారి మీద ఆయన కనికరము, భయపడేవారు గురించి చెప్తున్నారు. తరతరములు ఉండును అని ఉంది ఇక్కడ వాక్యం. And his mercy is on those who fear him from generation to generation. ఎందుకంటే దేవుని భయం లేని వారు దేవుని లెక్క చేయరు, మనుషుల్ని లెక్క చేయరు. People who do not have the fear of God will not regard man or not regard God also. భయం ఉన్నవారు ఎప్పుడు దేవుడికి భయపడుతూ ఉంటారు. A person who fears God will always fear every situation. 13:25-28. లూకాసు వార్త 13వ అధ్యాయము 25 నుంచి 28 వచనములు. లూక్ చాప్టర్ 13 వర్సెస్ 25 to 28. ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపు వేసిన తర్వాత మీరు వెలుపల నిలిచి తలుపు తట్టి, అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని చెప్పి ఆరంభించినప్పుడు ఆయన,
మీరు ఎక్కడి వారో మిమ్మల్ని ఎరుగునని ఉత్తరము మీతో చెప్పును. అందుకు మీరు, నీ సముఖమందు మేము తిని త్రాగుచుంటిమే, నీవు మా విధులలో బోధించితివే అని చెప్పసాగుదురు. అప్పుడు ఆయన, మీరు ఎక్కడ వారో మిమ్మల్ని ఎరుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను, అక్రమము చేయు మీరు అందరూ నా యొద్ద నుండి తొలగిపోండని చెప్పెను. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులకును సకల ప్రవక్తకులను దేవుని రాజ్యంలో ఉండుటయు మీరు వెలుపలికి త్రోయబడుటయు మీరు చూచినప్పుడు మీరు ఏడ్చుచు పండ్లు కొరుకుదురు. ఇది ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు? Who are the people who have been addressed here? విధేయత లేకుండా, పాపక్షమాపణ పొందుకోకుండా, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము పొందుకోకుండా జీవించే వారి గురించి. అంటే భ్రమలో ఉంటారు కదా, నేను రక్షణలో ఉన్నాను, పరలోకానికి వెళ్తాను, బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాను, నేను దేవుడిని నమ్ముకున్నాను, దేవుడు నేను ఎప్పుడు ప్రేమిస్తాను, దేవుడు నన్ను ఎప్పుడు ప్రేమిస్తారు చెప్పుకుంటారు కదా, వాళ్ళ గురించే చెప్తున్నారు. These are the people who are caught up in that deception, thinking that I love God and God loves me, I am baptized, I have received the Holy Spirit, I will go to heaven, but they have actually been caught up in deception because they have never walked in the way. మీ తాతగారు దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్ళారనుకోండి, మీ నాన్నగారు వెళ్తారని నమ్మకం ఉందా? Just because your grandfather has got to heaven, does it mean that even your father will go to heaven? మీ నాన్నగారు వెళ్ళారని మీరు వెళ్తారని నమ్మకం ఉందా? Just because your father has gone to heaven, does it mean even you will go to వాళ్ళు heaven? వెళ్ళారో లేదో మీకు తెలియదు, మీరు పలుకోవడమే. You are not sure whether they have gone it, made it or not. దేవుని It's రాజ్య only your faith. ప్రవేశము వంశ పారంపర్యం లాంటిది కాదు. Entering the kingdom of God is not according to the family or the generations. దేవుని రాజ్య ప్రవేశము అది జీవిత పోరాటము. జీవితంలో ఈ లోకానుసారం నుండి పోరాడి మనం దేవుని రాజ్యంలోనికి అడుగు పెట్టాలి. Entry to the kingdom of God is purely possible with your spiritual overcoming. It's like a spiritual warfare. You have to అంటే overcome every ఈ situation. లోకంలో ఉన్న ప్రతి ప్రెషర్ నుండి నువ్వు ఓవర్కమ్ చేయాలి, You have లస్ట్ to- నుండి ఓవర్కమ్ చేయాలి. You have to overcome from every test. Like for example, it can be lust, it can be test, it can be anything. నువ్వు దేవుణ్ణి అనుభవించి లోకాన్ని అనుభవించేసేయాలనుకుంటున్నావా? You want to have God and you want to enjoy life also? ఒక్కటే చూస్ చేసుకో. Choose only one thing. ఇరుకు మార్గమా విశాల మార్గమా? You want to go by the narrow way or do you want to go in the broad way? ఎవరు జీవిత పోరాటం పోరాడగలుగుతారు? Who can fight a spiritual battle or of life? వాక్యము గ్రహించి దేవునికి ఇష్టమైన జీవితము జీవిస్తే అది నీకు బహుమానంగా మారుతుంది. If you live according to the word of God and walk according to the word of God, that will be turning out to be a great reward to you. అప్పుడు ఇంటి యజమాని తలుపు వేసిన తర్వాత ఇక మరలా తలుపు తీయడానికి అవకాశమే ఉండదు. Once the door is shut, there is no scope of opening it again. ఎవరైతే జీవితము జీవిస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్తారు. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత తలుపు వేయబడుతుంది. Those who walk according to the obedience of the way of the word of the Lord will enter by the narrow way, but then the door will be shut for them. తలుపు మూయబడిన తర్వాత తలుపు తీయమని కేకలు వేసినా, ప్రాధేయపడినా, దేవునితో తనకున్న సంబంధము జ్ఞాపకం చేసుకున్నా, మీరెక్కడ వారో నేను అరగను అన్న పదం మాత్రమే మీరు వినగలుగుతారు. After the door has been shut and people knock at the door and say, we have been doing things about you, God will simply say, I do not know you, and the door will not be opened up for you. క్రైస్తవులు అనుకునే జీవితం కన్నా క్రీస్తు మనస్తత్వం కలిగిన, స్వభావం కలిగిన ఆ జీవితాన్ని జీవించండి. It's not about you being called yourself as a Christian, but what is more important is putting on Christ, and being a Christ follower is the key factor. క్రైస్తవులు అనుకునే జీవితం బాగుంటుందా, లేకపోతే క్రీస్తు మనస్తత్వం, ఆయన స్వభావం, ఆయన ప్రేమ, ఆయన విశ్వాసం, ఆయన విధేయత, ఇవన్నీ కలిగిన జీవితం బాగుంటుందా? Do you just want to be called as a Christian, or do you want to be called as a person who's a follower of Christ, having the characteristics of Christ, having the mindset of Christ? ఈ జీవితం ఉందనుకోండి, తప్పక మీరు దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్తారు. If you are following the mindset of Christ and a follower of Christ, then you will enter into the kingdom of God. ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వనా? Shall I give you one more statement? ఇవి లేదనుకో, If the characteristics of Christ is not in you, మీరెవరో నేను ఎరుగును అనే ప్రమాదం అనే పదం వాడుతున్నా, ప్రమాదం ఉంటుంది. ప్రమాదం అది. God will swear an oath telling, I do not know who you are, where are you from? సంఘ అభివృద్ధి క్రీస్తును పోలిన జీవితం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, దేవుని అందలి భయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. The edification of a church is like having the characteristics of Christ and having the fear of God in their life. దేవుని భయం విధేయతలోనికి నడిపిస్తుంది. And the fear of God will lead you into obedience. నమ్మకంలోనికి నడిపిస్తుంది. It will lead you into faithfulness. చెడు చేయకుండా జాగ్రత్త పడుతుంది. It will ensure that you will not do wrong things. అదే జోబ్ చెప్పాడు. జోబ్ 28:28 చూడండి ఒకసారి.
యోబు 28వ అధ్యాయము 28వ వచనం. జోబ్ చాప్టర్ 28 వర్స్ 28. యోబు 28వ అధ్యాయము 28వ వచనము. మరియు యెహోవా యందు భయభక్తులే జ్ఞానమనియు దుష్టత్వము విడుచుటయే వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచ్చెను. Unto man he said, behold, I'm reading Job 28:28. Unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. మనుషులకి భయపడటం కాదు, దేవుడికి భయపడండి. Don't have fear of man, but instead మనుషులకి fear God. భయపడి మనుషులకు భయపడితే పాపాలు చేసి పాపానికి పాపము కూడుకునే పరిస్థితి, ప్రమాదం ఎదురవుతుంది. When you are having fear of man, you will be adding sin to sin at all times. దేవునికి భయపడితే ఒక పాపం నుండి నువ్వు దూరం అయిపోతావు నువ్వు. But if you have the fear of God, the sin will be far away from you. చూడండి, పాపానికి దూరం అవ్వడం ఈజీగా ఉందా, పాపానికి పాపము చిక్కులు పెట్టే పాపము బాగుందా? Which is easy, to stay far away from sin, or to add sin to sin, or to be easily ensnared into sin? అలాగే Psalms 111 verse 10. కీర్తనలు 111వ అధ్యాయము 10వ వచనం. సామ్స్ చాప్టర్ 111 వర్స్ 10. యెహోవా యందు భయము జ్ఞానమునకు మూలము, ఆయన శాసనములు అనుసరించు వారు అందరూ మంచి వివేకము గలవారు, ఆయనకు నిత్యము స్తోత్రము కలుగుచున్నది. Psalms 111 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever. దేవుని యందు భయం కలిగిన వారు ఆయన జ్ఞానం పొందుకుంటారు. ఆ జ్ఞానము దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను పాటించడానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది. లేదనుకో, మళ్ళీ తప్పు చేసేసాను, మళ్ళీ పడిపోయాను, ఉండాలనుకున్నాను, మరలా పడిపోతున్నాను, ఈ డైలాగ్స్ వస్తాయి బయట. The fear of the Lord will ensure that you don't repeat the sins again and again, but ensure that you walk pleasing the way of the Lord. Otherwise you will tell, I wanted to do but I'm not able to do. Oh, I have fallen again. Oh, I have not able to do it again. లాస్ట్ గా Proverbs 1:7. సామెతలు 1వ అధ్యాయము 7వ వచనం. Proverbs chapter 1 verse 7. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి యుండుట తెలివికి మూలము, మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు. Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, but fools despise wisdom and instruction. ఫూల్స్ కదా, ఇలాంటివి ఎన్నో విన్నాము అని అంటారు. They are fools, so they will say, oh, we have heard many such sermons like this. ఒకే వాక్యాన్ని మీరు 100 సార్లు విన్నా 100 సార్లు కూడా కొత్తగా రిసీవ్ చేసుకున్నారనుకో, మీరు దేవుని జ్ఞానం పొందుకున్నారని అర్థం. If you hear the word of God again and again, you will receive new revelations. That means you have received grace from God. అబ్బా చెప్పిందే చెప్తున్నారు, అబ్బా ఎవరింటారు అలాగా, ఊరికే చెప్పిందే చెప్తున్నారు అని అన్నారు అనుకోండి. But if you keep on telling, oh, same sermon again and వాళ్ళు again, means వాక్యాన్ని తిరస్కరించేవారు. అంటే ఇలా అనుకుంటున్నారంటే వాళ్ళలో మార్పు లేదు, అందుకనే వాళ్ళ ప్రవర్తనే కనపడిపోతుంది బయటికి. these peoples will never transform their minds because their behavior is clearly exposed because they don't want to కాబట్టి hear. మీరు ఎలాగా పొందుకోవాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి అన్నది వాక్యం ద్వారా మీరు నేర్చుకున్నారు కదా. So you know how you should behave and how you should walk. పరిశుద్ధాత్మ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది, ఎలా విధేయత ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహింపబడుతుంది, What is Holy Spirit and what will happen when you are obedient to the word of God. ఎలాగ గొప్ప కార్యాలు చేయగలుగుతారు, How can you do great miracles, ఎలాగ great దైవ exploits. జ్ఞానాన్ని పొందుకొని సంఘం అభివృద్ధి పొందుతుంది. How receiving the Holy Spirit you receive strength and receive the godly wisdom and glorify and God and edifying the కాబట్టి church. ఈ వాక్యాన్ని బట్టి ఇది కూడా చెప్తున్నా, ఇది కూడా జరగబోయేదే. All these things are again going to take place. కాబట్టి ఈ విషయమే మీరు జాగ్రత్త పడ్డారనుకోండి, ఆ జరగబోయే దాంట్లో ఎవ్వరు ఉండరు. Now if you walk according to these ways, then you will be really a right person. ప్రార్థన చేసుకోండి. Let us pray.